Yes, we are live now. Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to our fifth episode of Escalate, our development summit. This is me, Maisun Maliha. Today our topic will be a personal growth, roadmap to personal growth and the do's and don'ts of that personal growth. We all know that we have uh, many difficulties finding what are the do's and don'ts of a personal growth, and due to pandemic there are many changes that are upcoming in the personal growth session, and there are many scopes that are opening. So today we have our speakers. Over to you, Tasnim. Assalamu alaikum everyone. I'm Tasnim Jahan. I'll be your host for today. So we have got an amazing panel of speakers with us today. So without any further ado, let's introduce you with the honorable speakers of today's session. First, we have Mr. Tawfiq Ahmed with us, who is at a time an artist, barrister, and academician. Welcome and thank you for joining our show, Bhaiya. Then next we have Mr. Faisal Rahman, who is working as a software engineer for Facebook. He has also worked for companies like Dalpad and Microsoft previously. Thank you for joining us today, sir. Then next we have Mr. Mohammad Islam Tanzir, senior software developer from Clipfolio, who has worked in Kinaxis and IBM before joining Clipfolio. It's a pleasure to have you with us today, Bhaiya. And then next we have Mr. Mushadul Arfin, who is a regional manager of BAT Bangladesh. And last but not least, we have our station moderator, Ruba Rehan Bhaiya, who has been a constant support from the very beginning of Escalate. Now I would like to hand over the floor to you, Ruba Bhaiya, to begin with the session. Thank you. Thank you, Tasnim, and good evening, everyone. Sorry for the delay of coming online today. It's already half an hour late. However, it's better late than never. So I will just go straight on to the point. আমরা আসলে আজকে কি নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে খুব সোজা বাংলায় কি করব আর কি করব না পার্সোনালি গ্রো করার জন্য। আর আজকে আমাদের সাথে যারা আছে মোর্শেদ, তানজির ভাইয়া, ফয়সাল এবং তৌফিক, তারা তাদের নিজেদের লাইফে আর কি ক্যারিয়ারে অলরেডি মাশাআল্লাহ বেশ খানিকটা এগিয়েছে। আমি বল আর কি there is no limit of growing at any point of time. We all learn and grow every single day. The challenge is to get better than yesterday. That's how I see it. And আমার এই চারজন আমার খুব ক্লোজ মানুষ এবং তারা অলরেডি তাদের ফিল্ডে সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন মাশাআল্লাহ। আমি আজকে শুরু করতে চাই তৌফিকের সাথে। তৌফিক, পার্সোনাল গ্রোথ, রোডম্যাপ টু পার্সোনাল গ্রোথ, রাইট? আমাদের যেটা দেখা যায় যখন আমরা গ্রোথের কথা বলি, গ্রোথ ব্যাপারটা দেখা যায় যে আমরা প্রায়ই ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেসের সাথে মিশিয়ে ফেলি। তো ফাইন্যান্সিয়াল সাকসেসের সাথে যখন আমরা মিশিয়ে ফেলি গ্রোথের মতো একটা ব্যাপার, পার্সোনাল গ্রোথ জিনিসটা তাহলে কিভাবে আসবে? ক্যারিয়ার, পার্সোনাল গ্রোথ, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, পার্সোনাল গ্রোথ প্লাস যদি আমি চিন্তা করি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, এই সবগুলোকে কিভাবে আর কি হাউ would you distinguish them from each other? Thank you, ভাইয়া। এই শব্দটা গ্রোথ স্পেসিফিক, এটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা জোয়ার, যে জোয়ারটা সব দিক থেকেই সব ভাবেই আসতে হবে। আমি যেভাবে দেখি আর কি, কারণ সব মানুষ সবাই সবার মতো, সবার চেতনা, চিন্তা, দর্শন, জীবনের সবকিছু অন্যরকম সবার। আমি শুধু আমারটা জানি, আমার অল্প জ্ঞানে, অল্প অভিজ্ঞতা, যতটুকু যা বুঝি আর কি। তো এখানে আমরা আইনে একটা কথা বলি চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা আমি বুঝি জীবনে খুব প্রয়োজন। মানে আমি মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে গিয়ে বলি আর কি যে টাকা ব্যাপারটা এমন, ওটা থাকতে হবে। ও বেশি থাকলে বিপদ, ঘুম আসবে না। ও যদি না থাকে তাহলে ঘুমাতে পারবো না। তো তাহলে হাউ টু সার্ভাইভ? সো উই নিড টু স্ট্রাইক দ্য চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এট এভরিওয়্যার ইন লাইফ। ওয়েদার এটা আমার ইনার গ্রোথ হোক, আমার ভিতরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি মানুষটা কিভাবে দেখি যে আমার উন্নয়ন হচ্ছে, অথবা আমার পকেটের গ্রোথ হোক, বা আমার স্কিলস, যেটা হয়তো আমি চাইছি না অনেক ক্ষেত্রেই, যেটা আমার একদম আত্মিক বা মনের ব্যাপার, বাট আমার বেঁচে থাকবার জন্য, দৈনন্দিন লড়াইয়ের জন্য হয়তো বা কিছু স্কিলস আমাকে আনলক করতে হচ্ছে। তো সবকিছুর একটা মিশেল যদি না করা যায়, পারতপক্ষে
এটা কঠিন ব্যাপার শারীরিকভাবে বেঁচে থাকা। এবং এই বেঁচে থাকাটা যেটা বলছিলেন যে এটা আমার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হোক, আমার প্রফেশনাল লাইফে আমার ডেভেলপমেন্ট হোক, আমার পার্সোনালের মধ্যে আত্মিক চলে আসছে, পকেট চলে আসছে, সংসার জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, কেউ তো কাউকে ছাড়া না আর কি, সবাই কানেক্টেড। সো এই ছড়া মানে ছেড়ে দেওয়া, একটু ধরা, প্রায়োরিটাইজিং করা, এভাবে করে করে আমি সোফার দেখেছি যে আমি সামনে এগোতে পারছি, বা পিছিয়ে গেলেও আবার সামনে এগোতে পারি। এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে ওই ব্যালেন্সটা, চেক এন্ড ব্যালেন্সটা জরুরি। মানে দিস ইজ হাউ আই সি, এন্ড দিস ইজ বেসিক্যালি হাউ আই প্র্যাকটিস থিংস। সো ইয়া। মোর্শেদ, চেক এন্ড ব্যালেন্সে যে কথাটা তৌফিক বলছে যে চেক এন্ড ব্যালেন্স হওয়া দরকার। এখন তুমি গত প্রায় 11.5 বছর ধরে একটা বহুজাতিক মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে আছো, রাইট? ব্যাটে আছো তো, এবং এমন একটা জিনিস বিক্রি করছো যে জিনিসটা হয়তো সোশ্যালি হার্মফুল, রাইট? It says on the packet that smoking is injurious to health, right? পার্সোনালি যখন তুমি এই জিনিসটাকে সেল করছো আর তুমি যখন এটাকে শিখছো আর কি, তুমি তো এই গত 11.5 বছর ধরে শিখে এসছো এই পর্যন্ত যে কিভাবে ব্র্যান্ডিং করতে হচ্ছে, নিজেকে ব্র্যান্ড করতে হচ্ছে, পার্সোনাল কিভাবে সেল করতে হচ্ছে, সবকিছু। তো এই যে এখানে যে এথিক্স ব্যাপারটা থাকছে, মোরাল ব্যাপারটা থাকছে, হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স ইট উইথ ইউর গ্রোথ? কারণ তুমি যদি ওভার করে ফেলো তাহলে তো আবার একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তো কিভাবে আর কি, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক ফর ইউ? Thank you, Rubat. Basically, what happens in the company that I work for, we are a very socially responsible company. Yes, we understand we work in a controversial industry, but at the end of the day, whatever we do in certain boundaries. So, এখানে আসলে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, পার্সোনাল ক্যারিয়ার গ্রোথের জন্য আমার যা খুশি যেটা খুশি সেটাই করে ফেলবো, এটা আসলে হওয়া সম্ভব না। আমরা অনেক ধরনের রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে আমরা আটকানো, অনেক ধরনের রেগুলেশনস এর মধ্যে আমরা আসলে আটকানো। এখানে তৌফিক আছেন, উনি একজন আইন বিশেষজ্ঞ, উনি জানেন আসলে যে কত ধরনের আইন দিয়ে আছে আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস আটকে রাখার জন্য, বাট দেন এগেইন উই ট্রাই টু কমপ্লাই। অ্যান্ড এটা করতে গিয়েও হোয়াট উই ডু নট কম্প্রোমাইজ ইজ বেসিক্যালি দ্য পিপল who are making that adult people who are trying to make that confirmed or the informed decision of consuming our product. We do not shy away from delivering it to them. So আমরা আসলে ব্রিজটাকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি। যদি কোথাও ডিমান্ড থাকে, সেটা যদি লিগাল ডিমান্ড হয়ে থাকে, সেটাকে আমরা ডেভেলপ করব। নাও কামিং ব্যাক টু হোয়াট তৌফিক ওয়াজ সেইং, যে মেকিং দ্যাট চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স, এটা আসলে এক নম্বর হচ্ছে প্রথমত আমাদের ওভারঅল আপব্রিঙ্গিং এন্ড গ্রুমিং এর মধ্যে সবসময় আসলে এটা বিল্ট ইন থাকে। তো আমরা যে কাজগুলোই যখনই করছি সেটার মধ্যেই আছে। পার্সোনাল ক্যারিয়ার গ্রোথের মধ্যে সে কারণে হচ্ছে খুব এথিক্যালি আমার কাজগুলো করছে কিনা, ইন্টিগ্রিটি জিনিসটাকে আমরা অনেক বেশি ফোকাস করি। এবং একটা একদম স্পেসিফিক একদম ছোটবেলা থেকেই যখন আমরা আসলে কেবল জবে জয়েন করি, এখন তো আসলে আমাদেরকে যারা দেখছে এখন তারা অনেকেই স্টুডেন্ট, সো একসময় তারাও আসলে আমাদের মতো চেয়ারগুলোতে এসে বসবে। সো প্রথম যখন একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আমাদের কোম্পানিগুলোতে জয়েন করে, দ্য আপব্রিঙ্গিং ইটসেলফ গোজ থ্রু দ্যাট কালচার। তো অর্গানাইজেশনাল যে কালচারটা, সেটা অনেক বেশি হেল্প করে আমাদেরকে ডিফারেন্ট ভাবে গ্রুম আপ করার জন্য। এবং সেটার একটা প্রথম জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের যে সকল এথোস আছে, আমরা বলি যে আমাদের ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোতে there are 5 ethos that we emphasize on, and one of the biggest ethos is responsibility. We can be bold, but bold in terms of making sure that whatever we are supposed to deliver, that we deliver, but we are responsible. And responsibility not only to the consumer, it's to all the stakeholders that are throughout the value chain. So এইটাকে কখনো কম্প্রোমাইজ করে আসলে পার্সোনাল গ্রোথটা আসলে হবে না। সো সে কারণে হচ্ছে চেক এন্ড ব্যালেন্স জায়গাটা আসলে আমাদের জন্য খুব অতিমাত্রায় প্রযোজ্য আসলে, এবং আমরা সবাই আসলে প্র্যাকটিস করতে করতে বড় হচ্ছে এই মুহূর্তে। তো পার্সোনাল গ্রোথের ক্ষেত্রে আসলে এথিক্সটাকে কম্প্রোমাইজ করার কোনো সুযোগ আসলে এখানটাতে নাই। ওকে, Moshad bhaiya, জি I would like to add something, জি ask something actually. জি আপনি আপনার হচ্ছে ব্যাটে জয়েন করার পিছনে ইন্সপিরেশন কি ছিল, and after joining BAT আপনার কি ফ্যামিলি or society থেকে did you feel any sort of pressure for working for such a company? ব্যাপারটা আচ্ছা, দুইটা প্রশ্নের উত্তর দুইভাবে দিই। এক নম্বর হচ্ছে কেন এই কোম্পানিতে জয়েন করলাম। এটা জয়েন করার পিছনে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে, টু বি অনেস্ট টু ইউ, যেহেতু আমরা বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করে এসেছি, সো বিজনেস স্কুলের আমাদের সিনিয়র যারা ছিলেন তারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে জয়েন করেছিলেন। তো সেখান থেকে আসলে আমাদের সবারই একটা পারসেপশন থাকে ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন সম্পর্কে, অ্যান্ড উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দে ওয়ার্ক, হাউ দে what kind of freedom that they enjoy.
এই জায়গাগুলোতে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো প্রোভাইড সামথিং আনম্যাচেবল, বিকজ আ ফ্রেশ গ্র্যাড এন্টারিং ইনটু আ বিজনেস, নিজের এক্সাম্পল দিয়ে বলি, আই জয়েন্ড অ্যাজ আ টেরিটরি অফিসার। So most of the new joiners who joined, big joined as a territory officer. I was posted in ঝিনাইদহ। তো কখনো আসলে ঝিনাইদহ যাওয়া হয়নি এর আগে আমার। প্রথমবার আমি ঝিনাইদহ গেলাম। আমাকে যাওয়ার সময় হচ্ছে আমার তৎকালীন যে লাইন ম্যানেজার ছিলেন উনি আমাকে যশোর থেকে ঝিনাইদহ নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশে একটা বিল্ডিং এর সামনে দাঁড় করে দেখে বললেন হচ্ছে এটা তোমার অফিস। ওকে, আমি অফিসে ঢুকলাম। অফিসে ঢোকার পরে দেখি হচ্ছে অনেক মানুষজন আছে যাদের অনেকের বয়স হচ্ছে আমার বাবার বয়সের কাছাকাছি। তারা সবাই এসে আমাকে স্যার বলছে। ব্যাপারটা ফ্যাদম করাটা ইটসেলফ ইজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ, হ্যাঁ। বাট এই যে এতগুলা মানুষকে কন্টিনিউয়াসলি র্যালি করা, তাদেরকে ওই মিউচুয়াল রেসপেক্টটা দেওয়া, বিকজ হোয়াট দ্য রেসপেক্ট অফ দ্য স্যার দে আর কলিং মি, দে আর বেসিক্যালি কলিং মাই চেয়ার। সো হাউ ক্যান আই উইন দেম ওভার? সো বাই প্রোভাইডিং দেম দ্য সেম রেসপেক্ট। সো এই জিনিসপত্রগুলো যখন দেখলাম, এই কালচারগুলো যখন দেখতে পাচ্ছি, তখন আসলে আমাদের আপব্রিঙ্গিং গুলো বলি বা আমাদের কালচারাল সিস্টেমটা বলি, এটা আসলে ডিএনএ এর মধ্যে ফার্স্টেই একদম ছোট থেকে ঢুকে আসে। তো সো এই জিনিসপত্রগুলো যখন সিনিয়রদের মধ্যে দেখি যে তারা এইভাবে এই ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো নিয়ে ফেস করছে বা এইটাকে কিভাবে লিড করছে, একটা টেরিটরি অফিসার যখন জয়েন করে, দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল লিডস আ টিম অফ মোর দ্যান 100 পিপল। তো 100 জন মানুষকে আমি লিড করছি একদম ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে। এই চ্যালেঞ্জ গুলো আসলে আমাকে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্ট করতো। সো দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ওয়াই আই চোজ দিস কোম্পানি। কামিং টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাড, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে কোনো সোশ্যাল স্টিগমা ছিল কিনা। টু বি অনেস্ট টু ইউ, অনেকের মধ্যেই অনেক রকম সোশ্যাল স্টিগমা থাকতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল চয়েস। তো এখানে আসলে সবারটা আসলে রেসপেক্ট করতে হবে। দেয়ার আর পিপল হু অ্যাবসলিউটলি ডিনাইস দিস ফ্যাক্ট যে আসলে someone is working in a controversial industry and not going to talk to that individual. That's absolutely that individual's choice, and we have to pay respect to that. পার্সোনালি যদি বলি, না আসলে আমাকে এটা ফেস করতে হয় নাই। দো my entire family was raising me a question যে আসলে তুমি জয়েন করছো? And I said, yeah, আমি আসলে জয়েন করছি। And the biggest challenge, the biggest question you should ask me, সেটা হচ্ছে যে আমি এই যে ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছি for an uncertain period of time. So how are you going to cope up with that? So that's how we transitioned throughout the entire phase. But alhamdulillah, the social stigma এই জিনিসটা, যার কাছে এটার একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু বা ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ থাকে, তাকে আমরা সেভাবে রেসপেক্ট করে চলি। আর যার কাছে যারা ওপেন এই ব্যাপারটাতে, তাদের সাথে আমরা কথা, বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলতে পারি যখন তারা সেটা কিনে কথা শুনতে চায়। Hope that answers Great. the question. Okay, great. তো পার্সোনাল গ্রোথের ক্ষেত্রে আর কি, যখন আমরা চিন্তা করি যে তুমি যেভাবে বললে মোর্শেদ, যেটা যে কালচার, organizational culture, upbringing, then the ethos, values, all these things actually play a role in personal growth, like how to develop yourself. Right. So now coming to Faisal. Faisal, you are coming from a diverse background. Basically, you started from a school in southern part of Bangladesh, then to Dhaka, then to moving to Canada. Now you're staying in USA and worked in different companies, like the top brands. এই যে স্টেজেস গুলা তুমি তোমার ক্যারিয়ারে চেঞ্জ করেছো, এই ক্যারিয়ারের স্টেজ গুলো যখন তুমি একটা থেকে আরেকটাতে যাচ্ছ, হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড ইট? আই মিন লাইক কিভাবে করলে আর কি? স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্রাড, দেন পোস্ট গ্রাড থেকে জবে। So what were your plan and the process? Did you actually think of it when you were in the school or in the college? Did you plan for it, or it just happened, or it just streamed throughout the time? How did it work? Okay, thank you everyone for having me. আমার personal growth like step by step holo basically I did not plan for it, and it just happened, and I at that moment when the next step is happening, I made the decision. So, and I think that actually goes well with my personality because I am easily bored. So I don't want to stay in and doing the same thing over and over again. So, and after graduation, when I joined a company in Bangladesh for 3 months, and I started to get bored, and I thought, that's not really I want to be doing. So I started looking into my master's program and like what are the possibilities out there, right?
And at the same time, I was also curious about how other cultures are and stuff like that. So that got me to my master's in UBC. And when I went there, it was very exciting, like a lot of new things. So, but when I graduated from my master's program, then I started looking into jobs, and then every time I went to a company, I found that after 18 months or like maybe 2 years, there's nothing I can learn anymore from that company, and then I move on, right? So this has always been my strategy. It's just like I want to personally grow. So if the company has nothing to offer to me in terms of learning, I just like move on and choose the next company. Great. So basically, your strategy, I would call it a strategy, that whenever you found that there is a lack of opportunity or lack of learning in an organization or anywhere, then you plan for a move. That okay, now I think it should be stopped here, and then I have to move from here to another one and take a new challenge. So you are actually getting driven by new opportunities and challenges, right? If I'm not right. Okay, Tanzir Bhaiya, so এই ফয়সাল যেটা বলছে যে নিউ অপরচুনিটিজ এবং চ্যালেঞ্জের জন্য হচ্ছে গিয়ে ও একটা প্রত্যেকবারই সুইচ করেছে এবং নিজেকে এভাবে গ্রো করেছে. He actually didn't plan for it. But do you think it is important to plan, or do you think it just happens over the time with on-time strategy? এখনকার স্ট্র্যাটেজি আমি এখন করছি. How does it work? আচ্ছা, আগে NSU কে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাকে ইনভাইট করার জন্য, আর থ্যাঙ্কস রুমান। তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কারণ হচ্ছে যে আই থিঙ্ক এটা খুবই কমন একটা ইন্টারভিউ কোশ্চেন, রাইট? যে where do you see yourself in 5 years? I don't know যে এটা কে ফেস করছে এখানে। তো আমি পার্সোনাল অনেক এক্সপিরিয়েন্স থেকে লাইক ফার্স্ট টাইম আমাকে যখন এই কোশ্চেনটা করা হয়েছে, লাইক honestly I was not prepared or anything. I'm like I have no idea like what do I think? কারণ তখন আমি ধরো যে ইন্টার্ন করতে গেছি, রাইট? সো আমি জানি না যে 5 ইয়ার্স পরে নিউ গ্র্যাড হবো, দেন জব শুরু করবো, এন্ড আই হ্যাভ নো আইডিয়া, লাইক হয়তো আমি মাস্টার্সে ঢুকবো, হয়তো আমি জব করবো, লাইক মানে আই ওয়াজ নট থিঙ্কিং। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স ওইভাবে কেউই কখনো কিছু বলতে পারবে না, যেটা হয়তো মানে ইউ শুড হ্যাভ লাইক এ লং টার্ম ভিশন। লং টার্ম ভিশন হচ্ছে যে হাউ ডু ইউ সি ইউরসেলফ লাইক when you are old, right? একটা জিনিস তৌফিক বলতেছিল যে বেসিক্যালি মানে তৌফিক যখন অ্যান্সারটা দিচ্ছিল যে পার্সোনাল গ্রোথের ব্যাপারে, যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের কথা, তো লাইক দ্য হোল জার্নি, যে গ্রোথটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস একটা ম্যাটার, রাইট? যে এটা লাইক প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়তে থাকবে। তো একটা সময় পরে এসে লাইক ইউ সি ইউরসেলফ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টানেল, যেটা হচ্ছে যে যখন তুমি মানে বেসিক্যালি বয়স হয়ে যাবে, রিটায়ার করবে, লাইক এক একজনের এক এক রকম প্ল্যান থাকে। তো এই যে জার্নিটা, টোটাল জার্নিতে এখন আমাদের ডিফারেন্ট প্রায়োরিটি থাকে। ওকে যেটা নিয়ে কভার করতেছিল যে মানি ক্যান বি ওয়ান থিং, families, friends, all those relationships, so those are all important things in life. তো যখন when you have like a final vision, এখন ধরো যে if you like, আমি কাউকে জাজ করব না, এখন যদি কারো থাকে যে সে অনেক রিচ হতে চায়, রাইট? when at the end of the life, তো যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে এখন এটা হচ্ছে তার এন্ড গোল। এখন এন্ড গোলে পৌঁছতে হলে তাকে সে ছোট ছোট করে ব্রেকডাউন করতে পারে। এখন হতে পারে যে সে আমার বা ফয়সালের মতো হয়তো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, আবার তৌফিকের মতো লয়ার হতে পারে, অথবা কোনো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জয়েন করতে পারে মোর্শেদের মতো। তো বেসিক্যালি এখন মিনটা এক একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। সো there are people who are passion driven. এখন কিছু মানুষ থাকবে যে যারা হচ্ছে যে যেমন I think Ruman kind of falls under that category, like he loves to do things and organize and all those things, so they do the things for the passion. আবার কিছু মানুষ থাকে গোল ড্রিভেন, রাইট? সো সেটা হচ্ছে যে ফাইনাল একটা ডেস্টিনেশন, যে আমি এরকম অনেক রিচ হবো, বা আমার ফ্যামিলি লাইক আমার সোসাইটিতে অনেক আমি একটা সার্টেন লেভেলে নিজেকে দেখতে চাই, বা এই ধরনের একটা ব্যাপার। তো পিপল ক্যান ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্যাট। তো ওই হিসেবে বললে লং টার্ম গোল কখনো তুমি এভাবে বলতে পারবে না যে এট দ্য এন্ড অফ মাই লাইফ আই উইল বি একটা ব্যাংকের সিইও হব, রাইট? দ্যাট লাইক আমি হয়তো অনেক ইয়াং যখন ছিলাম তখন এভাবে চিন্তা করতাম, বাট এটা কোনো রিজনেবল গোল না। বাট রিজনেবল গোল হচ্ছে যে মানে একটা কাইন্ড অফ জেনারেল আইডিয়া, অ্যান্ড দেন
as time goes by, যেটা ফয়সাল বলছিল যে you just মানে যেখানে opportunity দেখবে in order to reach that goal, you switch and basically improve. And another interesting thing ফয়সাল যেটা বলছিল যে it's kind of like a feedback loop. First of all, repetitive কাজ কারোই ভালো লাগে না, 1.5-2 বছর পর পর এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড যে you should change like what you are doing. Especially software engineering এটা খুবই কমন প্র্যাকটিস। যখন আমি IBM এ ছিলাম লাইক প্রতি 1.5 বছর টু বি অনেস্ট, লাইক আমি পরপর টিম চেঞ্জ করতাম। তো আদারওয়াইজ লাইক লাইফ উড বি রিয়েলি বোরিং যে একই জিনিস নিয়ে বসে থাকা। তো এখন অনেকের জন্য এখন দুইটা জিনিস হয় এখানে, একটা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস লার্নিং, আর একটা হচ্ছে ফিডব্যাক লুপ। সো এভরি 1.5-2 বছর পর পর যখন তুমি কাইন্ড অফ রিথিঙ্কিং করতেছো, এখন যেমন ধরো যে আমি যখন বলতেছি বোরিং হয়ে যায়, আই এম নট মিনিং যে যেমন মোর্শেদ 11 বছর ধরে আছে, বাট আই এম প্রিটি শিওর ও অনেক রোল চেঞ্জ করছে। এন্ড দ্যাটস দ্য পয়েন্ট আই ওয়াজ ট্রাইং টু মেক, যে তুমি 1.5-2 বছর ধরে তুমি এক একটা রোলে থাকতেছো, এন্ড দেন ইউ আর লার্নিং, you're growing in a certain way. You are also learning the things you like and things you don't like, right? So you are planning your basically career. I hope that answers. So basically we are evolving. সময়ের সাথে সাথে আমরা চেঞ্জ হচ্ছি, isn't it? এটাই দাঁড়াচ্ছে I এখন। would like to ask something to Tanzir Bhaiya. Actually, I have a question for him. So, Tanzir Bhaiya, Go on, we Tasneem. have a great generation gap between us. I can say that, I guess. So, I would like to ask you: do you think that things were easier back then, and now the competition is a bit tighter, and or you think that people are more acknowledged about things or know better than before, and you were new to so many things, and you had difficulties to adjust back then? এটা honestly আমার completely personal একটা opinion, সেটা হচ্ছে যে every generation has their own challenges. তো ওই ধরনের কথা যখন বলে মিলেনিয়ালরা অনেক ইজিলি পাচ্ছে, আমরা হচ্ছে মিলেনিয়াল মানে জেনারেশন গ্যাপের কথা বলছো, তোমরা হচ্ছে জেনারেশন জেড আই গেস। তো আমরা সব ইজিলি পাইছি, দ্যাট ইজ নট ট্রু, বা ইটস মোর লাইক যে সবারই একটা ডিফারেন্ট টাইপের স্ট্রাগল আছে। এখন হচ্ছে যে সেটা যখন আছে, আবার এট দ্য সেম টাইম দের ইজ অলসো রিয়েলিটি অফ ইকোনমি। এখন এই জিনিসটা আই হ্যাভ টু টেল, বিকজ আমি যখন ক্যানাডাতে আসি, সো আমি হচ্ছে 2004 এখানে আসি। তো তখন যেটা ছিল, মানে আমি আসছিলাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ উইন্ডসরে, উইন্ডসরের পাশে হচ্ছে ডেট্রয়েট। তো ডেট্রয়েট ইজ বেসিক্যালি কার ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বেসিক্যালি যেখানে জিএম, ফোর্ড ওদের হেডকোয়ার্টার। তো তখন একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস চলতেছিল কার কোম্পানিগুলোতে 2007-8 এর দিকে। সো আমি জানি না যে তোমরা মানে হয়তো তোমাদের কাছে কেন হিস্ট্রি লাগবে, যে তো তখন বেসিক্যালি ওই কোম্পানিগুলো অলমোস্ট ব্যাংক্রাপ্ট হতে যাচ্ছিল, জিএম, ফোর্ড দুইটাই। And there was like a big struggle going on in automobile industry. তো ওই টাইমে যেটা হচ্ছিল যে আমি আশেপাশে যে সিনিয়র ভাইদের দেখছিলাম যে they were all frustrated, বেশিরভাগ মানুষের কোনো জব নাই, মানে খুবই ডিপ্রেসিং একটা এনভায়রনমেন্ট। তো সেটা যখন মানে সেই রিয়েলিটিটা আমি যখন দেখলাম, আবার আমি যখন গ্রাজুয়েশন করি, ফরচুনেটলি বলবো বা আলহামদুলিল্লাহ বলবো যে ইকোনমি অনেক ইমপ্রুভ করছে। সো আমি কাউকে দেখি নাই যে জব ছাড়া থাকতে, মানে গ্রাজুয়েশন অনেক বেশিরভাগ, লাইক আমার ধরো যে গ্রাজুয়েশন আগে জব ছিল, আমার বেশিরভাগ ফ্রেন্ডেরই গ্রাজুয়েশনের আগেই তাদের জব ওয়েট করতেছিল। মানে এটা হচ্ছে আমার কাইন্ড অফ ফরচুনেট টাইমিং এর কথা বলতেছি, টাইমিং এর কারণে যে আই মানে হ্যাপেন টু গ্রাজুয়েট এট এ টাইম যখন জব মার্কেট খুবই ভালো ছিল, লাইক তখন আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অনেক লো। এখনকার রিয়েলিটি হচ্ছে অনেস্টলি যে এটা কাইন্ড অফ আনফরচুনেট টাইম, যে নেক্সট 2-3 বছরে যেটা হবে যে ইকোনমি অ্যাটলিস্ট যেই দিকে যাবে ট্রেজেক্টরি অনুসারে, লাইক আমি হয়তো ফিউচার বলতে পারি না, বাট এতটুকু বলতে পারি যে অনেকেরই এটা একটা ডিফিকাল্ট টাইম হবে। এন্ড এই ডিফিকাল্ট টাইমটা সারা জীবনের জন্য ইম্প্যাক্ট করে। এখন ধরো যে যখন তোমার অপরচুনিটি শুরু থেকে থাকে, মানে ধরো যে তুমি গ্রাজুয়েশন সাথে সাথে তোমার জব হয়ে গেল, তো তখন you may even switch job, right? Like তখন বা অথবা হতে পারে যে নেগোসিয়েশন করতে পারো যে you can get a better salary or better benefits, কিন্তু যখন তুমি জবই পাচ্ছ না, সো বেসিক্যালি একটা মাইন্ডসেট কাজ করে যে যেটা পাবো সেটাই নিবো, রাইট? তো তখন হচ্ছে যে তুমি অনেক অল্প অপরচুনিটিতে কাজে ঢুকে যাবে, সো এন্ড দ্যাট উইল অ্যাকচুয়ালি ফলো ইউ থ্রু ফর রেস্ট অফ ইউর লাইফ। তো সেই হিসাব করলে ডেফিনেটলি তোমাদের জেনারেশনে বা এই টাইমে there is going to be a big challenge.
তো আমরা হয়তো ওইটা নিয়ে আস্তে আস্তে ডিসকাস করবো যে ওগুলো ওভারকাম করা পসিবল, কারণ অনেক ডিফিকাল্ট টাইমে অনেক মানুষ তাদের ক্যারিয়ার শুরু করেছে এন্ড দেন দে ডিড রিয়েলি রিয়েলি ওয়েল অ্যাট লাইক আফটার আ সার্টেন পয়েন্ট, যখন একটা টাইম ওভার হয়ে গেছে। আমি এক্ষেত্রে একটু অ্যাড করতে চাইতাম তোমার এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে। যেমন আমি যখন গ্রাজুয়েশন করেছিলাম 2009, এট দ্য টাইম ইউ ওয়াজ গোয়িং থ্রু রিসেশন। টপিক, ডু ইউ রিমেম্বার 2009 রিসেশন, the recession that was going in the Europe? So We all do. exactly. So and the topic was in the UK as well. He was there at the time, 2009 সালে। তো তখন যেটা হয়েছিল যে জব মার্কেট ওয়াজ ভেরি ব্যাড, ইট ওয়াজ ভেরি ব্যাড। তো আমি স্টিল রিকল করি যে 2009 আমার যেটা হয়েছিল, আমি লন্ডনে ছিলাম তখন। তো লন্ডনে ছিলাম, আমি জব পাচ্ছিলাম না, কোনোভাবেই জব পাচ্ছিলাম না। তো I had to settle for a very petty job at এমন অবস্থা যে আমাকে আবার গ্রাজুয়েশন শেষ করছে, কিন্তু আমি যে 2006 থেকে 9 পর্যন্ত যে স্টুডেন্ট টাইপ অফ জব গুলা করতাম, ওই জবে আবার ঢোকার মতো অবস্থা আমার তখন, রাইট? তো আমি তখন চিন্তা করছি কি করা যায়। তো I got an offer, a very petty offer from consultancy firm kind of thing. ওরা আমাকে বললো যে তুমি আসো এখানে। তো I had to relocate, লন্ডন ছেড়ে দিতে হলো। আর লন্ডন ছেড়ে দেওয়া একটা ছেলের জন্য, আমার ওই বয়সের জন্য খুব একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল যে আচ্ছা লন্ডন ছাড়তে হবে, আবার এত বড় একটা কমিউনিটি আছে, লন্ডন ছেড়ে দেওয়া মানে এই কমিউনিটি আমি আর পাবো না, বাংলাদেশি কমিউনিটি, ইন্ডিয়ান কমিউনিটি, পাকিস্তানি কমিউনিটি, ফ্রেন্ডস এন্ড ব্রাদার্স, যেটা 3 বছর ধরে আমি অ্যাকুমুলেট করেছি। তো I had to switch. I had to move from London to Newcastle at the time. তো ওইখানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে ওইটা যেহেতু ছোট শহর ছিল, তো অপরচুনিটিস আর বিট বেটার। শহর ছোট ছিল, আর কি লোক কম ছিল, আর কি স্কিল আরেকটু কম ছিল, গ্রাজুয়েটেড আরো বেশি কম ছিল। তো দেখা গেছে যে আমার জন্য তখন ওই স্যান্টান্ডারে আর কি, আই ডু নট টেক প্রাইড ইন ওয়ার্কিং ফর আ ব্যাংক ইন দ্য ইউকে, বাট বিকজ ইট জাস্ট হ্যাপেন্ড আমি একটু রিস্ক নিচ্ছিলাম কি, আমি লন্ডন থেকে মুভ করে নিউক্যাসলে গেছিলাম। ওকে, নিউক্যাসলে যাওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে ওইখানে স্যান্টান্ডারের মতো ব্যাংকে চাকরি পাওয়াটা ইজিয়ার ছিল। ওকে, ইজিয়ার ছিল কেন? বিকজ লন্ডনে প্রচুর হেভি ছিল। যেমন ঢাকাতে যদি আমি জব খুঁজতে যাই, ঢাকার জব খোঁজা আর চিটাগংয়ে জব খোঁজা বা খুলনাতে জব খোঁজা কিন্তু এক হবে না। এখানে দুটো জিনিস কম্প্রোমাইজ করতে হয়। একটা হচ্ছে গিয়ে এক্সপেকটেশনস অফ স্যালারি অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, যে আমি আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, স্যালারি এক্সপেকটেশন এগুলো একটু কম্প্রোমাইজ করব। ওয়াই? বিকজ আই ওয়ান্ট টু সি মাই সেলফ ইন আ পজিশন দ্যাট আই এম নট লুজিং ইয়ার্স ফ্রম মাই লাইফ। ওকে, সো দিস ইজ আ বিগ কনসিডারেশন যে আমি তো পিছায় যেতে পারি। আমি তো পিছায় যাচ্ছি, কোন সেন্সে পিছায় যাচ্ছি যে আমার লার্নিং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি এটা বলবো না যে আমি ইনকাম করা বন্ধ করে দিচ্ছি। ইনকাম আমি যে লন্ডনে থাকলে আরো হয়তো বেশি করতে পারতাম। আমি ব্যাংকে বসে, সান্টান্ডারে বসে যে ইনকাম করেছি, তার থেকে লন্ডনে আমি রেস্টুরেন্টে চাকরি করলে হয়তো বেশি চাকরি ইনকাম করতে পারতাম। আই কুড হ্যাভ ডান ওভার টাইম এন্ড গট হাই বেটার পে, রাইট? দুটো জব করতে পারতাম, আড়াইটা জব করতে পারতাম, নাইট শিফট করতে পারতাম। those were the options, but I didn't go for that. তো সময় আসলে মানুষকে শিখিয়ে দেয় যে কিভাবে কোপ করতে হবে, এবং নিজেকে চেঞ্জ করার মতো মানসিকতা থাকতে হয়। চেঞ্জেস উইল অলওয়েজ বি দেয়ার, আর চেঞ্জেস আসবে যে চ্যালেঞ্জের সাথে। এই চ্যালেঞ্জ গুলাকে নিয়ে না এগিয়ে যেতে হবে, যে আচ্ছা আমি আমাকে এভাবে চেঞ্জ করে ফেলবো, আমাকে রিজিড থাকা যাবে না। যেমন আই এম প্রিটি শিওর যে ফয়সাল যখন ক্যানাডাতে অনেক বছর ছিল, আমি যতটুকু জানি। কত বছর ফয়সাল? অনেক বছর না, বেশ কয়েক বছর? হ্যাঁ, প্রায় 9 বছর। প্রায় 9 বছর। তো 9 বছর এক জায়গায় থাকার পরে ধাম করে একটা লোকেশন রিলোকেট করা, ইউএসএ তে চলে যাওয়া, সেটা যে কোম্পানি হোক না কেন, ইটস নট ইজি। এটা একদমই ইজি নয়। এটা সেম থিং অ্যাপ্লাইজ ফর তৌফিক অ্যাজ ওয়েল। তৌফিক তো আর কি ইউকে তে অনেক বছর ছিল, ওখানে ব্যারিস্টারি করেছে। হি ওয়াজ, আই মিন ব্যারিস্টার কমপ্লিট করেছে, হি বিকেম এ ব্যারিস্টার, দেন হি কেম ব্যাক টু বাংলাদেশ। অ্যান্ড ওইখানে যেভাবে ওর আর্টিস্ট ক্যারিয়ারটা ছিল, ওই আর্টিস্ট ক্যারিয়ারের সাথে তো এখানকার ক্যারিয়ারের অনেক ডিফারেন্স। এখানে এসে আর্টিস্ট ক্যারিয়ারটা কন্টিনিউ হয়েছে, বাট সাথে কিন্তু আরো দুটো ক্যারিয়ার যোগ হয়েছে। আবার মোর্শেদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, মোর্শেদ সেলস এর যেটা ব্যাপার, সেলস এর ক্ষেত্রে কিন্তু not a thing, I mean, each day is different. No 2 days are same ever. Okay, I have worked as a salesperson for like five and a half years, and what I found যে
আমি আজকে যা করছি আই এম নট ডুইং দ্য সেম থিং টুমরো। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রিপোর্ট এগুলো করা ছাড়া বাকি সবই ডিফারেন্ট। ওকে, তো এইটা ব্যাপার আছে তাসনিম এন্ড মাসুম, তোমাদের যেটা চিন্তা করতে হবে যে চ্যালেঞ্জেস নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে, চেঞ্জ একসেপ্ট করতে হবে। আমি যদি নিজেকে চেঞ্জ করতে পারি, পরিবর্তন করতে, ইভলভ করতে পারি, দেন ইট উইল বি ইউজফুল ফর আস। তো এইটার ব্যাপারে আমি টপিককে যেটা জানতে চাচ্ছি, টপিক এই যে চ্যালেঞ্জ আর চেঞ্জ যে দুটো আছে, এই দুটোর সাথে কোপ করা খুব ডিফিকাল্ট হয় ইউজুয়ালি, এবং এইখানে দেখা যায় মানুষ ইউজুয়ালি আর কি প্রায় এটা আকর্ষণ থাকে মোরাল বাউন্ডারি থেকে বের হয়ে যাওয়ার, এথিক্স ভুলে যাওয়ার। তো এই চ্যালেঞ্জটা এটাকে কিভাবে সামলানো যায়? যখন বেশি চ্যালেঞ্জ চলে আসে তখন তো আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতে, ডিপ্রেস হয়ে, তখন চিন্তা করি যে আচ্ছা করি না, যেভাবে হোক আমার সাকসেস দরকার, আই ওয়ান্ট গ্রো। হাউ ডু ইউ কন্ট্রোল ইট? হাউ উড ইউ কন্ট্রোল ইট? তৌফিক, মাইক্রোফোন। আচ্ছা, আমি রাইট শুনতে পাচ্ছেন বোধহয় ভাইয়া? ইয়েপ, জি। অনেক কথা চলে আসবে, মানে এই আপনার এই স্পেসিফিক প্রশ্নটার আনসার করতে গেলে আমাকে অনেক পিছনের ইতিহাস থেকে টেনে আসতে হবে আর কি। আবারও বলবো যে আমি আমার ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন দেখে বলবো আর কি, অন্যের জীবনের খোঁজ খবরটা অতটা নেওয়া হয়ে ওঠেনি, আমার হয়ে ওঠেনি আর কি, কারণ নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে সময় যেভাবে গিয়েছে আর কি। সো এর মানেই হচ্ছে চেঞ্জ এন্ড চ্যালেঞ্জেস, এটা তো ইমপ্লাইডলি বলছি আর কি, বলা হচ্ছে। তো আমি আমার কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই এথিক, মোরাল, এই শব্দগুলা তখন আমাদের চিন্তা চেতনায় চিত্তে আসে যখন আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে আমাদের পরিবার আমাদের সেই শিক্ষাগুলো দেয়, আমাদের সমাজ আমাদের সেই শিক্ষাগুলো দেয়। যখন প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান, পরিবার, সমাজ, আমার বন্ধু বান্ধবের মহল, এরা সকলে শৈশব থেকে ধরে কৈশোর, আমার তারুণ্য, এরপরে আমার এখন যদি বলি আমাদের অ্যাডাল্টহুড বা এই প্রসেসটা চলছে যেটাই বলি না কেন, এখানে যখন আমরা এসে পৌঁছাই, প্রত্যেকটা বিন্দু বিন্দু জল কিন্তু বেসিক্যালি পুরা পাত্রের জলটাকে বানিয়েছে আজকে। তো এটা হুট করে উইদিন নাইট আসা সম্ভব না। আমি আমার কাছে পিঠে অনেককে দেখেছি একরকম ছিল এই মোরাল এবং এথিক্যাল গ্রাউন্ডের জায়গাগুলোতে, পরে ওভাবে থাকতে পারেনি, কিন্তু তার কিন্তু থাকবার সুযোগ ছিল। তখন আমি একটু খতিয়ে রেখেছি ওই নিজেকে নিয়ে ভাবনার বাইরে গিয়ে একটু, যে ওয়াই। তখন কোথাও আমার গবেষণা করে মনে হয়েছে, আপনারা বলতে পারেন বিং জাজমেন্টাল, কোথাও হতেই হয়, এবং এই জাজমেন্টাল হয়ে আমি অন্য কাউকে বলিনি, নিজেই জাস্ট জাজমেন্টটা নিজের মধ্যেই রেখেছি। আমি দেখেছি যে হ্যাঁ, কোথাও হয়তো বা তার আপব্রিঙ্গিং এ, সমাজ, পরিবারের, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এই অ্যাকুমুলেশনটা হয় নাই, না হবার কারণে দ্যাট পার্টিকুলার পারসন সামওয়্যার, আমার চোখে হি ফেইলড, তার চোখে মেবি হি ইজ ফ্লারিশিং লার্জ। সো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমার মনে হয়েছে যে না, সে ধরে রাখতে পারেনি। এবার আমারটা বলি, মানে আমি আমার জীবনের গল্পটা বললেই পুরো ব্যাপারটা চলে আসবে, যে যেহেতু কথা হচ্ছিল আমাদের চেঞ্জ, চ্যালেঞ্জ, এবং এটা সাবজেক্ট করছে এখন আমাদের এথিক্যাল মোরাল জায়গাটা আমরা কিভাবে নিজেদের কোপ আপ করতে পারি কি পারি না। আমার পড়াশোনা ক্যারেট কলেজ টুকটাক আমরা সবাই জানি জায়গাটা কেমন, এবং ভোর 5টায় ঘুম থেকে ওঠা, রাত 11টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাওয়া, এবং সারাদিন ড্রেস চেঞ্জ করতাম 12 থেকে 14 বার বিভিন্ন পারপাসে। আমরা ঘড়িতে 2 মিনিট 3 মিনিট অ্যালার্ম মানে সেট করে অ্যালার্ম ঘুমাতাম। 5 মিনিট ঘুম মানে একটা বিশাল ঘুম হয়ে গেছে। একটা 5 মিনিটের একটা পাওয়ার ন্যাপ নেওয়া মানে আমি আগামী 2 ঘন্টা একটা ব্যাপক দৌড় দিব আর কি। সো দ্যাট ওয়াজ মাই স্কুল পিরিয়ড, ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত, ইভেন্চুয়ালি আমার কলেজ পিরিয়ড আর কি। সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ক্যারেট কলেজ। মানে এমন, এটা কি খাস বাংলায় বলতে হয়, এমন আমরা মিলিটারি টার্মে বলে রগড়া, এত রগড়া দিয়েছে যে ইংল্যান্ড জীবনের 7 বছর আমাকে খুব একটা বিপদে ফেলতে পারে নাই। তো ক্যারেট কলেজের এই, আমি যেহেতু সবসময় একটু আমার সিনিয়রদের চোখে একটু দুষ্টু হিসাবেই অ্যাকাউন্টেড ছিলাম, তো মারধর টুকটাক যে খেতে হয়নি তা না, পানিশমেন্ট তো কোনো ব্যাপারই না, ইহা তো চলেছেই। আর একটু তো মারধর খেতে হয়েছে, এটা এখন নেই, আর আমাদের সময় ছিল, ভালোই ছিল। তো এগুলোর কারণে যেটা ঘটেছে, মোটামুটি ভাই শক্ত হয়ে গেছিলাম আর কি, যে বুঝতাম যে আমার দৌড় কতখানি, আমি 4 ঘন্টা ঘুম দিয়ে 20 ঘন্টা চালা নিতে পারবো। আমি পাওয়ার ন্যাপ
10 মিনিট দিয়ে 2 ঘন্টা কাজ করতে পারবো। এটা ক্যারেট কলেজ করে ফেলছে আমাকে। ইংল্যান্ড যখন গেলাম, সেখানে গিয়ে প্রথম আমার যে জব ছিল, আমি ম্যাকডোনাল্ডসে ওপেনার ছিলাম। ভোর 5টায় আমার শপ ওপেন করতে হতো। তো আমার বাসা ছিল বেকটনে, রুমান ভাই ভালো করে জানবেন, অনেকেই জানবেন। আমার বাসা ছিল বেকটনে। বেকটনে রাত 3:30টার সময় আমি বাসে উঠতাম। আমি 2টা বাস চেঞ্জ করতাম। 5টার দিকে পৌঁছাতাম হারবরি ইজলিংটন। 5টার সময় উঠে আমি আমার একদম সেই বিশাল ম্যাকডোনাল্ডস একা, আমি আমার ম্যানেজার ফ্রিজার থেকে সব জিনিসপত্র বের করে সকালে ব্রেকফাস্ট মেনু হবে, 2 ঘন্টা কিচেনে একা সব রেডি করলাম। I'm talking about 2006, I'm talking about 2007। তো 7টার সময় ব্রেকফাস্ট সার্ভ করছি, আমি রেডি করছি পুরো ম্যাকডোনাল্ডস এর কাজ। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট, লয়ার। সো রাতে ওঠাই যে আমার জন্য প্রবলেম ছিল না। আমি বাসে করে 2টা বাস খেতে গিয়ে পৌঁছাচ্ছি, কাজ করতেছি। এমন হয়েছে আমি বাসের মধ্যে, পুরো বাস খালি, আমি দাঁড়িয়ে আছি। তো আমার যে বাস ড্রাইভ করছে, প্রতিদিন যাচ্ছি একই বাসে, সো চেনা পরিচয় হয়ে যায়। সে আমাকে বলছে যে তুমি দাঁড়ায় হো কেন, বাস তো খালি, why don't you sleep or why don't you sit at least? আমি বললাম যদি আমি বসি আমি ঘুমিয়ে যাব, ঘুমিয়ে গেলে আমার পরের বাসটা মিস হয়ে যেতে পারে, মিস হয়ে যাওয়া মানে আমার কাজে লেট হবে, চাকরি থাকবে না। তো ও বললো নো প্রবলেম মাই সান, ইউ সিট, তোমার স্টপ আসলে আমি তোমাকে জাগিয়ে দিব। সো এই সম্পর্কটা হয়ে গিয়েছিল। এরপরে নাইট শিফটে কাজ করতাম ভাই। নাইট শিফটে সামার টাইমে 5 রাত কাজ করছি। মানে চেঞ্জ কিভাবে দেখেন জীবনে। সারা রাত নাইট শিফটে কাজ করতেছি সামার পিরিয়ডে, দিনের বেলা ইউনিভার্সিটি ক্লাস করছি, ক্লাসের মধ্যে অনেক সময় ঘুমায় যাচ্ছি। বন্ধু একটা পাশে বসে থাকতো, বলতাম ডাক দিস, একটা ধাক্কা দিতে উঠতাম, উঠে আবার লেকচার ফলো করতাম। তো 50-60 আওয়ার্স পার উইক কাজ করে ইউনিভার্সিটি ফিস বের করেছি, করে আন্ডারগ্রেড শেষ করেছি ইংল্যান্ডে। 5 বছর সময় লেগে গেছে, বেসিক্যালি 4 বছর উচিত ছিল হয়ে যাওয়া, বাট হয়নি বিকজ এক সেমিস্টারের ফিস না দিয়ে অ্যালবাম বানিয়েছি আবার। তখন তো মনের খোরাক। সো এক সেমিস্টারের ফিস আব্বু আম্মু জানতো যে ছেলে তো পড়ছে, বললাম যে না বেসিক্যালি একটা সেমিস্টার ভালো হয়নি। তারা খুব দুঃখ পেল। আমি তখন বুঝলাম যে পড়াশোনাটা হয়ে যাবে, ওটা 4-5-4.5 বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ফিনিশ। কিন্তু মিউজিকের অপরচুনিটি এটা আমার থাকবে না, বিকজ বাংলাদেশে গেলে এই যে সমাজ কি বলবে, মানুষ কি বলবে, আপনার ছেলে এখন আইন পড়তে গিয়ে গান করতেছে, গান, এইসব বাংলাদেশে আসলে আমি পেরে উঠবো না। সো আমাকে আমার স্বাধীনতাটা আমাকে ইংল্যান্ড দিচ্ছে, এটাকে আমার কড়াই গন্ডা বের করতে হবে। আমি 50-60 আওয়ার্স যখন কাজ করতেছি, এর বিপরীতে আমি আমার মনের খোরাক বের করবো। সো আমি আমার সেমিস্টার ড্রপ করলাম, ওই টাকা দিয়ে আমরা অ্যালবাম বানালাম। ফার্স্ট অ্যালবাম ব্যাক ইন 2010, রাজত্ব, সেলফ টাইটেলড। আমার অ্যালবাম বানিয়েছি 2011-তে, আমি গ্রাজুয়েট হয়েছি। সো ইট টুক 4.5 ইয়ার্স, মানে সার্টিফিকেট পেতে পেতে 4.5 ইয়ার্স। আর একদম বর্ডার লাইন গ্রাজুয়েশন 4 বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে আমরা আবার যারা এলএলপি করি তারা আবার বারো প্লট জন্য কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। সো একদম কানের পাশ থেকে গুলি 4 বছর গ্রাজুয়েশন শেষ হলো, আমি বারের জন্য এলিজিবল হলাম যে আই ক্যান অ্যাপ্লাই ফর বিপিটিসি বা প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স, ওটা করতে পারবো। সো সামওয়্যার দিস কি বলবো these series of pillars, series of obstacles, they taught me well, and they have been the preachers, আমাকে প্রিচ করেছে, আমাকে শিখিয়েছে। আজকে জীবনে যতটুকু যা হয়েছি, যা আসতে পেরেছি, মাল্টিটাস্কিং বলি, হ্যাঁ এই ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস শেষ করে স্টুডিওতে যাচ্ছি, একটা ভয়েস দিচ্ছি, যখন ক্লাস নিচ্ছি তখন আমি স্যুট পরে পড়াচ্ছি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার একরকম, যখন আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি তখন আমি আবার ওই স্যুট পরে থাকলে, শার্ট পরে থাকলে আমার ফিলটা আসে না, আমি র্যাপটা করে উঠতে পারছি না, ইমিডিয়েটলি আমার ব্যাগে থাকা টি শার্টটা বের করতে হয় আমাকে, আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ না হলে আমি সেভাবে র্যাপটা করতে পারবো না। সো এই যে আমার শিফটিং গুলা হয়, এই প্রত্যেকটা শিফটিং আমি বলবো যে আমি না বুঝে আমাকে শিখিয়েছে আমার ক্যারেট কলেজ, আমাকে শিখিয়েছে আমার ইংল্যান্ড জীবন, যে আমাকে বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করতে হচ্ছে যদি সেভাবে হিসাব করি, এবং আমি যখন যে চরিত্রে যাচ্ছি সেই চরিত্রকে চরিতার্থ করবার জন্য, সেটার বেস্ট প্রজেকশনটা বের করবার জন্য আমার যেরকম মেকওভার নিতে হচ্ছে সেই মেকওভারটা আমি নিচ্ছি, আমার কমফোর্টটা আমি দিচ্ছি, যে এখন আমি আর্টিস্ট, এখন আমি টিচার, এখন আমি লয়ার, এখন আমি দ্য ফ্যামিলি গাই, এখন আমি দ্য গাই হু বিলংস টু সোসাইটি। সো হাউ টু টক, সো you know what I'm saying? তো এই চেক এন্ড ব্যালেন্স যখন আমি পড়ছিলাম লতে, তখন মনে হচ্ছিল ওকে, সো মনে হয় এই ব্যাপারটা প্রিটি মাচ ক্যারেট কলেজ আমাকে দিয়ে দিয়েছে, যে ঠিক 20 মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করতে হবে,
প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে বসেছি, কিন্তু বাবা অত সুযোগ নাই, 20 মিনিটের মধ্যে যাহা ঢুকিবে তাহাই খাইতে হইবে, এর বেশি খাওয়া হবে না। ঘুম 15 মিনিট মানে 15 মিনিট ঘুমাতে হবে। সো হাউ আই সি, এখানে আমি ফয়সাল ভাইয়ের সাথে একটু বলবো যে মানে ফয়সাল ভাইয়ের কথার সাথে একটু হয়তো একটু 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 পাশে ঘুরে যাবে, যে কাইন্ড অফ গোয়িং উইথ দ্য ফ্লোর সাথে যাওয়াটা, এটা আমার এই পুরো জার্নিটা, আমি যেটাকে বলছি যে আমাদের এই যে কোর্সটা, দ্য কোর্স অফ লিভিং, দ্য কোর্স অফ সাকসেস, দ্য কোর্স অফ রিচিং আপ টুয়ার্ডস গোলস, আনলকিং ইট, আরেকটা গোল, আনলকিং ইট, আরেকটা গোল। তো আমিও খুব বোর্ড হয়ে যাই ভাই, ফয়সাল ভাইকে বলবো, তানজিল ভাইকে বলবো, শুধু আপনারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন, বা আপনার শুধু না, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমিও খুব বোর্ড হয়ে যাই। এজন্যই হয়তো বা আমার কোনো একটা এসকেপের পাথ হচ্ছে অনেকগুলাকে ওপেন রাখা, অনেক কটা আমার রাস্তা খুলে রাখা, আমি তখন শিফট করতে পারি। সো আই বেসিক্যালি সি মাইসেলফ একটা সেলফ জেইলিং এ রাখি নিজেকে, আমার নিজের আত্মার এনহ্যান্সমেন্ট এটার জন্যই অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আই গেট বোর্ড, মানে সবসময় আমি লয়ারিং যদি হয়, মোটা মোটা বইগুলা আইনের, আমি এটা মুরব্বীরা যা বলে গিয়েছেন, বা যেটা সংসদ থেকে যে আইনটা আসছে, প্রিন্সিপালস, ডক্ট্রিনস, থিওরিজ, এটার মধ্যেই থাকি, তখন আমার কখনো মনে হয় আমি কই, এখানে তো আমি সেভাবে নাই। আমাকে যে চর্চা করার রাস্তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সেগুলো পড়ে পড়ে চর্চা করছে, বাট আমি কই। আচ্ছা, আমি কই যখন আমি, তখন চলে আসে আমার কবিতা, আমার পোয়েট্রি, রিদম পোয়েট্রি, আরআইপি র‍্যাপ। আবার র‍্যাপ যখন পরিপূর্ণভাবে করি, তখন মনে হয় ওয়েট, র‍্যাপ তো একটা সাব জনরা। র‍্যাপ এখন পর্যন্ত সেভাবে মেইন স্ট্রিম জনরা হয়ে উঠতে পারেনি সাবকন্টিনেন্টে, যদিও রিসেন্টলি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে র‍্যাপ নিয়ে খুব তোলপাড় হওয়ার কারণে এখন আমাদের দেশে মানুষ একটু র‍্যাপ হিপ হপ বুঝছে। আমরা তো যেহেতু গান বাজনা শুনতাম, যারা গান বাজনা করে তাদের ব্যাপারটা আলাদা, শ্রোতার কথা বলছি। আমরা আমি ইংল্যান্ড যখন থেকেছি, আমাদের পরিবেশ ছিল গ্রাইম আর্ট, হিপ হপ, র‍্যাপ ওয়াজ देयर। সো উই হ্যাভ বিন উইথ দ্যাট ফ্লো ব্যাক ইন 2006, 7 and 8। এই যে সোয়াগ, যে শব্দ ব্যবহার করা হয় এখন, এগুলো তো আমরা বুঝতাম না যে আমরা সোয়াগের মধ্যে আছি, বাট ইট ওয়াজ সোয়াগ। সোয়াগ তো নতুন জন্ম দেওয়ার শব্দ, বাট উই হ্যাভ বিন সোয়াগিং লার্জ, মানে বিগ স্কেলে। এখন বিগত 3-4 বছর ধরে শুনতেছি এটা সোয়াগ, এটাই। সো আমরা বলি যে আচ্ছা ওকে, সো ইউ অ্যাড্রেস ইট উইথ আ ওয়ার্ড কল্ড সোয়াগ দিস ডেজ, অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট, ইউ নো হোয়াট আই এম সেইং। সো ইস্যু হচ্ছে এই আর কি, মানে ভাই অনেক কথা চলে আসে, মানে যদি হাত খুলে বলতে থাকি, তখন বেসিক্যালি একটা থেকে কানেক্টেড হয়ে গিয়ে মানে একটা বিশাল রচনা হয়ে যাবে, সবারই কথা বলতে হবে। নো প্রবলেম হয়তোবা রাইট, এইটার ব্যাপারে যে তুমি যেটা বলছিলে আর কি, জি জি, নো প্রবলেম, তুমি যেটা বলছিলে লাইক ক্যারেক্টারে ঢুকে যাওয়া, নিজেকে চেঞ্জ করা, আবার ইয়ে করা, এই ব্যাপারটা আমি নিজে পার্সোনালি ফেস করি খুব বেশি। হচ্ছে গিয়ে যেহেতু সেলসের চাকরি করি, তো সেলসের চাকরি করলে আমার প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের জন্য না আমাকে নিজে এক একভাবে তার সামনে যেতে হয়। এই চাকরি করতাম যখন, এখন তো আর চাকরি করি না। তো স্টিল আই এম আ সেলস পারসন, বিকজ আমি এখন নিজের প্রোডাক্ট যখন সেল করতে যাই বা নিজের সার্ভিস যখন সেল করতে যাই, তখন হচ্ছে গিয়ে এক একজন ক্লায়েন্টের সাথে এক এক ভাবে আমাকে টিউন আপ করতে হয়, ক্যারেক্টারে যেতে হয়। আবার তুমি যখন বললে যে তোমার তুমি কোথায়, তোমার প্যাশন যেরকম হচ্ছে গিয়ে গান, র‍্যাপ, কি ইয়ে করা, সামাজিক কার্যক্রম। তো যেমন আমি হচ্ছে গিয়ে আমি নিজেকে খুব ভালো লাগে যে মানুষের সাথে কথা বলতে, মানুষকে ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করতে, আগে নিজের থেকে কেমন কেমন জানি নিজে অন্যের কাছে ইয়ে করে ইনভলভ করে ফেলি বা অর্গানাইজিং এ। মোর্শেদের একটা ব্যাপার আছে, মোর্শেদ এত বছরের সেলস ক্যারিয়ার, তুমি যখন ইয়েতে যাও আর কি, কাস্টমার ফেস করো, প্রোডাক্ট তো আছে, প্রোডাক্ট তো দেয়ার ইজ দ্য ইউ হ্যাভ গট ইউর প্রোডাক্ট রেডি, বাট তোমার নিজের একটা ব্র্যান্ডিং করতে হয়, রাইট? এই তোমাকে প্রত্যেকটা তোমার ক্লায়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডিং, আলাদা আলাদা ব্যাপার, আলাদা ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা। হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? এবং তুমি যখন এটা করো, তোমার কি মনে হয় যে গত 11.5 বছর ধরে, এই যে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম সিন্স ইউ গ্রাজুয়েটেড ফ্রম ইউর ইউনিভার্সিটি, আইবিএ থেকে যে পাস করলে, তারপর থেকে যে শিখতে 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 আসলে, তো তোমার তো আসলে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হয়েছে গ্রোথের জন্য। তোমার যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটা কিভাবে করেছো? হাউ ডিড ইউ ডু ইট? পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং আসলে ডিফারেন্ট শেপ এন্ড ফর্মে হয়েছে আমার জন্য, যেভাবে বলি। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে নট অনলি দ্য কাস্টমার, যদি আমি চিন্তা করি আমার ট্রু সেন্সে অফিসের কাস্টমার তারা হচ্ছে একরকম, পার্সোনাল লাইফের কাস্টমার আরেক রকম। তো সবার যদি ডিফারেন্সিয়েটেড ওয়েতে আসলে নিজেকে আসলে প্রেজেন্ট করতে হবে।
ফর এক্সাম্পল, যখন আমি আসলে ঠিক ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হিসেবে বের হয়ে জবটাতে ঢুকলাম, তখন আমার জন্য কাস্টমার যেমন হচ্ছে এক সাইডে আমার টিম, অন্য সাইডে হচ্ছে আমার কোম্পানির বাকি যারা টপ ম্যানেজমেন্ট, তাদের কাছে আমাকে বুঝাইতে হবে যে হাউ মোর্শেদুল আরিফিন ইজ, বিকজ তাকে তো আসলে তারা কেউ চেনে না। সো এই জায়গাগুলোতে ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর গুলো খুঁজে বের করতে হবে, যে হোয়াট ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর ইউ ক্যান ব্রিং ইন টু দ্য টিম। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার নিজের ক্যারিয়ারের শুরু দিয়ে কথা বলি, when I started off, সেখানে দেখলাম হচ্ছে যে ওই টাইমটাতে আমাদের যে টিমটাতে আমি কাজ করতাম, এগেইন দ্য সাউদার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ, এই জায়গাটাতে আমাদের একটা ভালো কালচারের মধ্যে জিনিস ছিল হচ্ছে ডিফারেন্ট আইডিয়া নিয়ে কাজ করা। সো আই স্টার্টেড থিঙ্কিং ইন ডিফারেন্ট ইনিশিয়েটিভস ইন মাই প্যাচ, যেগুলো হচ্ছে আসলে প্রবাবলি অন্যরাও নিচ্ছিলেন, বাট হয়তো আমি যে টাইমে এসে আমারটা শুরু করলাম, দ্যাট গিভস মি আ হেড স্টার্ট। সো ওই টাইমগুলোতে হচ্ছে নিজেকে চেনানোর জন্য প্রথম দিক থেকে কিছু জিনিসপত্র বিল্ড আপ করা শুরু করা, প্লাস হচ্ছে কিছু জিনিসপত্র আমাকে এর আগের থেকে আমাকে বিল্ড অন করে দিয়েছে। আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, ব্যাক স্টার্টিং ফ্রম মাই নটরডেম ডেজ, যেখান থেকে হচ্ছে আমি তখন থেকে হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাব অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত ছিলাম। পরে যখন আমি বিজনেস স্কুলে ঢুকলাম, তখন আমি বিভিন্ন ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিতে জড়িত ছিলাম। তো এই জায়গাগুলোতে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, তারপরে বিভিন্ন মানুষের সাথে কানেক্টেড থাকা, নেটওয়ার্কিং, এই জিনিসপত্রগুলো না অনেক বেশি হেল্প করে গিয়েছে যখন জবে এসে ল্যান্ড করলাম। সো এই টাইমটাতে দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট হেল্প মি আউট ইন টার্মস অফ শেপিং হু আই অ্যাম। অ্যান্ড বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ক, সেখানেও কিন্তু আমার আসলে 2-3টা সার্কেল থাকতে হবে। একটা হচ্ছে আমার ফ্যামিলি সার্কেল, একটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের সার্কেল। তো এই জায়গাগুলোতেও কিন্তু নিজেকে আসলে পার্সোনালি ব্র্যান্ড করার ব্যাপার আছে। ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে তাদের সাথে কিভাবে আমি চলছি, উঠছি, বসছি, তাদের সাথে আমি কিভাবে টাইম দিচ্ছি, সেটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, একইভাবে আমার ফ্যামিলি লাইফটাও ইম্পর্টেন্ট, যাতে আমি সেখানেও যে প্রপারলি টাইম অ্যালোকেট করতে পারছি কিনা। দিনের শেষে তো আসলে সবাই যখন কাজ করি, সবাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কাজ করছি। এখানে তৌফিক ভাই হচ্ছে একজন লয়ার, তানজির ভাই বা ফয়সাল এরা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আপনারা সব, বা আমি যখন সেলস করছি বা রুবাই সেলস করছি, তো এরা সবাই হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট ক্যারিয়ারের দিকে আছি। এন্ড অফ দি ডে এই ক্যারিয়ারটা কিন্তু ইজ ফর আওয়ার ফ্যামিলি, জীবনের জন্যই জীবিকা। তো সেজন্য হচ্ছে যে পার্সোনাল লাইফটাতে যেন কম্প্রোমাইজ না হয়, এই জায়গাটাতেও যেন প্রপার অ্যাটেনশন দেওয়া হয়, দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাটা আমাদের সবার অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয়, এক, আমরা হচ্ছে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায় পার্সোনাল লাইফের ঝামেলা দিয়ে প্রফেশনাল লাইফে। দুই, প্রফেশনাল লাইফের ভেতরে এত বেশি ইনভলভ হয়ে যাই যে তখন আর জীবনের জন্য জীবিকা থাকে না, জীবিকার জন্য জীবন হয়ে যায়। সো যেই কারণটাতে হচ্ছে দুইটাকে সেপারেট রেখে দুইটাতে প্রপার ইম্পর্টেন্স দেওয়াটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং এই দুইটা জায়গাতে আলাদাভাবে নিজের ব্র্যান্ডিং করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি একজন মানুষ হিসেবে, আমি মোর্শেদুল আরিফিন, আমাকে আমার ওয়াইফ কিভাবে চিনবে, আমাকে আমার ফ্রেন্ড কিভাবে চিনবে, আমি যখন আমার ওয়ার্কে যাচ্ছি তখন আমার লাইন ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আমার সিনিয়র ম্যানেজারটা কিভাবে চিনবে, আমি যে টিমটাকে লিড করছি অফ মোর দ্যান 20 পিপল, এরা আমাকে কিভাবে দেখছে, আমার এক্সটার্নাল কাস্টমারে আমার ডিস্ট্রিবিউটাররা আছে, তাদের সেলস পার্সনরা আছে, তারা আমাকে কিভাবে দেখছে, প্রত্যেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এই প্রত্যেকটা জায়গাতে খুব স্মলার ডিটেলস অনেক সময় মানুষকে অনেক হেল্প করে। ফর এক্সাম্পল, ওয়েন আই গো টু আ ডিস্ট্রিবিউশন হাউস, আর ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে যখন কথা বলছি বা একজন সেলসম্যানের সাথে যখন কথা বলছি, তাকে যদি আমি একটা আপনি করে সম্মান দিয়ে কথা বলি, স্মলার থিং, বাট দ্যাট ম্যাটার্স আ লট। তার বয়স আমার থেকে বেশি হোক বা কম হোক, ডাজন্ট ম্যাটার। আমি কিন্তু দিনের শেষে গিয়ে এই রোদ বৃষ্টির মধ্যে মার্কেটে যাচ্ছি না, রোদ বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু এই মানুষগুলো কাজ করে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে যদি তাদের ডিউ রেসপেক্টটা দেওয়া হয়, যে অটোমেটিক্যালি ইট আর্নস দ্য রেসপেক্ট ফর ইউর সেলফ। এই স্মলার ডিটেলস গুলো মাথায় রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কার সাথে কিভাবে যাচ্ছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর সেলফ, হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর থিংস, এই জিনিসটা অনেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে আমি যখন কথা বলছি কারোর সাথে, সেখানে কি আমি প্রপার এমপ্যাথি অ্যাটেনশন দিচ্ছি, নাকি আমি জাস্ট একটা রোবোটিক টোনে একটা কথা বলে চলে আসলাম, উইচ ডাজ নট হ্যাভ এনি অ্যাফেকশন হোয়াটসোএভার। সো এগুলোকে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা জায়গায় যখন যাচ্ছি, আমি কি পরে যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, সেগুলোও আসলে খুব বেশি মানে ওয়েট ক্যারি করে। তো এগুলোকেও খেয়াল রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর পার্সোনাল গ্রোথ অ্যান্ড পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং ইটসেলফ। Yeah, Okay. could I add Mhm. something to what Moshadul Sure, sure. Yeah, sure. Yeah, since you mentioned that adequacy, it is very important for personal growth. Yeah, to what level a person should be focusing on adequacy, and then again there are many people who are very talented, but then yet again they don't get the scope to present themselves to industry experts. So Bhaiya, how do they bridge the gap? Like, is the ratio, if we take it like talent versus adequacy, what is the ratio that is important? আই উড সে 50-50, 50. কারণ এটাকে আসলে কোনোটাকেই আউটওয়ে করা যাবে না।
রিজন বিং হচ্ছে ইফ ইউ আর নট প্রেজেন্টেবল, প্রথমত মানুষের নাম পাত্তা দিবে না বাংলা ভাষায় বললে। তো মানুষের ওই পাত্তাটা আসলে ইউ হ্যাভ টু আর্ন ইট। সেকেন্ড হচ্ছে যেটা বলছো সেটা যদি আবার খুব সাবস্টেন্স না থেকে থাকে তাহলে আসলে মানুষ মনে রাখবে না। ইট ক্যান বি ভেরি ফ্ল্যামবয়েন্ট, বাট সেটার মধ্যে যদি ম্যাটেরিয়াল না থাকে সেটা কিন্তু মানুষ তখন সেটাকে আসলে মনে রাখবে না। পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য প্রেজেন্টেবিলিটি এট দ্য সেম টাইম হ্যাভিং দ্যাট রাইট কন্টেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন যাচ্ছি এই কন্টেন্ট গুলাকে যদি যখন কথা বলছি, কন্টেন্টটাকে আসলে একটু স্ট্রাকচার করে নেওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আসলে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাটা ফোকাস করতে চাই, কি পিন পয়েন্ট, আমি কোন অবজেক্টিভ নিয়ে যাচ্ছি, সেইটা ক্লিয়ার থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো দ্যাট তারা যেন ওখানটাতে কথা বলতে পারে, তারা যখন তাদের টাইমটা পাচ্ছে, যে একটা এলিভেটর পিচ বলে যে বস্তুটা আছে বিজনেস স্কুলে আমরা অনেক কিছু, এলিভেটর পিচ এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যে আমি আসলে হয়তো একজনের কাছ থেকে অ্যাটেনশন পাবো 1 মিনিট, এই 1 মিনিট অ্যাটেনশন আমি কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি সেটা মনে রাখার জন্য হচ্ছে আমার পিচটা কিরকম শার্প হতে হবে, ক্রিস্প হতে হবে। এবং ওই সেলস পিচ অ্যাবাউট ইউর সেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে জায়গাটা দিয়ে আসলে ইউ ক্যান উইন দ্য মোমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপচার ইট। হোপ দ্যাট অ্যান্সার ইজ ইউর কোয়েশ্চেন। I have few questions to the entire panel actually. Uh, uh, right now we are facing a very difficult situation because a pandemic is going on. So how do you guys think that we can take care of our mental health in this situation? And like Tawfiq Bhaiya said a lot of things. Since he was a cadet student, he had that ability to face difficult situation and deal with difficult situation a lot. He has been learning that all his life. But for us, like a lot of people do not have that ability in them. So how do they actually deal with their difficulties in this situation? I would like to ask that. My favorite area. Yes. Basically, ইস্যুটা হচ্ছে কি ক্যাডেট কলেজে পড়লেই যে সবাই সবকিছু জেনে বুঝে যাচ্ছে, বাকি কেউ জানতে বুঝতে পারছে না, ব্যাপারটা তা না। সামওয়্যার আই ফিল আমি খুবই লাকি, সামওয়্যার আই ফিল আমি মোটেও লাকি না, বিকজ একটা সুন্দর সময় জীবনের এক বন্দি দশায় কাটাতে হয়েছে, একটা সোজা কথা একদম। এবং যেটা ল্যাকিংটা বাইরে, মানে বাইরে বলতে ক্যাডেট কলেজের বাইরের গণ্ডিতে হয়, আমাদের ওই বিষয়ে সময় সংক্ষেপণের ওই আমরা ইয়েটা খাঁচাটা দিয়ে উঠতে পারি না, মানে আমরা বুঝে উঠতে পারি না সময় প্রায়োরিটাইজিংটা আর কি, মোট কথা যে আমরা কত সময় ঘুমাবো, কত সময় বই পড়বো, কত সময় ফেসবুক করবো, কত সময় আড্ডা মারবো, কত সময় মুভি দেখবো। আমরা যেটা আমারও হতো আগে, এভেন্চুয়ালি ক্যারেক্টার থেকে ছুটিতে আসলেও হতো, মুভি দেখছি তো দেখেই যাচ্ছি, এখন যেরকম সিরিজ দেখছি তো দেখেই যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা 7টা 8টা এপিসোড সকাল 5টা 6টা বেজে গেল, পরের দিন কিন্তু ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে যদি ক্লাস নিতে হয় অনলাইনে, ডেফিনেটলি এটা ক্ষতিকর আমার নিজের জন্য, আমার ক্ষতিকর আমার কাজের জন্য, ক্ষতিকর আমার স্টুডেন্টের জন্য, ক্ষতিকর আমার মিউজিকের জন্য, একদম সোজা কথা। সো যেটা করতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট, দেয়ার ইজ নো আদার অপশন। আমি কোনো অপশন দেখি না টাইম ম্যানেজমেন্ট ছাড়া। আমি এই সময়টাতে প্রথম যে কাজটা করেছি, প্রথম 1 মাস অনেক সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন গ্রুপে আমি ছিলাম, কোভিড সংক্রান্ত। দেখতে পাচ্ছিলাম আমি আহামরি কিছু করতে পারছি না, অনেক কিছুই আমার হাতে নেই। আমি বলে না, অনেকের হাতেই নেই, বিশ্বব্যাপী মানুষ সেটার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না, ছোট আকারে বা বড় আকারে। আমি এখানে খারাপ আছি, আমি এখানে খারাপ আছি, ইমিডিয়েট আমি আনফলো করে দিয়েছি। আমার জিস্ট বোঝা হয়ে গিয়েছে যে কি করণীয় আমার নিজের জন্য, মানুষের জন্য করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে। মানুষের জন্য কিছু করতে না পারলে রাতে ঘুমাতে গেলে প্রবলেম হয়, মনে হয় বিশাল স্বার্থপর আমি। এই পৃথিবীতে স্বার্থপর না হয়েও থাকা যাবে না, আবারও চেক এন্ড ব্যালেন্স এখানে রাখতে হবে। আমি যেটা করতাম বা চেষ্টা করছি এখন, অনেক ক্ষেত্রে পেরে উঠছি না, বিকজ দিন রাত কখন কি হচ্ছে বিপদ। মাঝখানে যখন আমাদের ক্লাসগুলো চলছিল ভালো ছিলাম, বিকজ সকাল 8টার সময় ঘুম থেকে উঠে সেজে গুজে পড়াতে হতো, যেটা ইউনিভার্সিটি গিয়ে পড়াতাম, এখানে বসে ঘরের মধ্যে বসে পড়াচ্ছিলাম। এখন যেহেতু ক্লাস নিতে হচ্ছে না, মেবি আবার জুলাই থেকে হতে পারে হয়তো বা, তখন আবার রুটিনে চলে আসবো। টাইম ম্যানেজমেন্ট করছি। কি করছি, ছোটবেলায় অনেক আইনের বই, ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে বইগুলো একটু আবার পড়ছি, অনেক স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন ব্যাপার আছে। ও আচ্ছা, এই সময় এই ব্যাপার ঘটতো, আল্লাহ, এটা পড়তে গিয়ে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছিল। আচ্ছা, এটা তো খুব ইজি ছিল। হ্যাঁ, ইজি ছিল 14 বছর পরে বাবা মনে হচ্ছে, তখন তো জীবন শেষ। সো একটু নস্টালজিক হচ্ছি, আবার কিছু শেখা হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে। মুভি দেখছি, আচ্ছা মুভি দেখছি, নিজেকে আবার সেখানে ট্র্যাপ করছি। এমন মুভি দেখবো বিনোদন আসবে, শিক্ষাও আসবে। খুঁজে খুঁজে ক্রাইম বেসড লয়ারিং যেখানে আছে, ডিটেকটিভ ইস্যুস যেখানে আছে,
সো নিজেকে নিজে ট্র্যাপ করে দিতে হবে, কিন্তু রাস্তা নাই, আমি এভাবে নিজেকে ট্র্যাপ করি। আবার খালি এটা করলেও হবে না, হঠাৎ করে চিন্তা করি একদম সস্তা হাসি, কৌতুক যে বলে হাসি আসবেও না, তাই দেখবো, যেখানে আমি তাকিয়ে থাকবো যে আসলে এটা এভেন্চুয়ালি লেইমও না, আমি ওটাই দেখতে চাই, বিকজ আমার ওই স্পেসটাও নিতে হবে। দেখছি ছোটবেলার কিছু বই পড়ছি, একদম ছোটবেলার বইগুলা, ছবি দেখছি ছোটবেলার বিভিন্ন ছবি, ছোটবেলায় বেশি হারাচ্ছি। এতে কি হচ্ছে, আবার আমার নতুন নতুন করে লেখালেখি সুযোগটা আসছে। আমি হয়তো বেশিরভাগ গান আমার একটু প্রতিবাদ, একটু জীবন দর্শন, একটু লড়াই সংঘাত, এ বাদেও তো মানুষের সবকিছুই জীবনের। তো ওইগুলোকে এবার খুঁজে খুঁজে আনার চেষ্টা করছি, যে আরো যে বৃষ্টি দেখেও যে আমি লিখতে পারি। আমার ছোটবেলার আমার ফক পড়া বান্ধবীর কথাও মনে করে দুটো কলম চলতে পারে, সেটাও তো হতে পারে, তো সেটাও লিখছি। তো বেসিক্যালি এই সময়টা আমি এই নানাবিধ ভাবে সাজিয়ে নিজেকে চেষ্টা করছি স্ট্রেস থেকে দূরে রাখতে। সত্যি কথা বলতে ইট ইজ নট ইজি এই টাইমটাতে স্ট্রেস ফ্রি রাখা। আর আত্মার জন্য যেটা করেছি, আমি চাঁদ রাতে ঈদের আগের দিন আমার ফেসবুক লাইভে 4 ঘন্টা লম্বা আড্ডাবাজি, একটা কনসার্ট, ফ্রি স্টাইল র্যাপিং সিঙ্গিং, এটা করেছি, করে একটা সার্টেন টাকা আমি বিকাশে আমার শ্রোতাদের কাছ থেকে উঠিয়েছি। আমার শ্রোতারা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট বা মাত্র জবে এসছে, চাঁদ রাতে অনেকের কাছেই টাকা থাকে না, সবাই কেনাকাটা করে ফেলে। তারপরেও আমি মার্শাল্লাহ একটা ভালো সাম, আমি এটা আশা করিনি, অ্যারাউন্ড 25K আমার 4 ঘন্টা র্যাপের অনলি বিকাশ, এটা প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে, যাও, অনলি বিকাশের থ্রু দিয়ে আমি মেক করেছি। এবং আমি ইমিডিয়েট মানুষের জন্য, যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে, ঈদের যে 3টা দিন, প্রথম ঈদের দিনটা আমি পারিনি, বিকজ আই হ্যাভ টু কন্ট্যাক্ট উইথ দোজ পিপল হু ক্যান বেসিক্যালি ইউটিলাইজ দ্যাট মানি অন আ প্রপার কজ, যেখানে আমার ট্রান্সপারেন্সি থাকবে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে, এটা কনফার্ম করে একটা স্পেসিফিক অর্গানাইজেশনের টাকাটা আমি দিয়েছি। তো এরপরে আমি খুব মনে হয়েছে যে না, কিছু একটা পাথর নেমে গেছে উপর থেকে। সো মানুষের জন্য কিছু একটু করতে পেরেছি, একটা পাথর সরেছে, নিজে এভাবে ভালো আছি। এবং যেটা বড় কথা, যেটা মোর্শেদ ভাই বলছিলেন, যে ফ্যামিলি টাইম। আমরা কোনো কিছুর পিছনে হয়তো খুব ছুটতে গিয়ে, নাম হোক, যশ হোক, কেরিয়ার হোক, টাকা হোক, ফেম হোক, নেম হোক, আলটিমেটলি যেখানে এসে আমাদের নৌকাটা সত্যি সত্যি ঠেকে, যখন কেউ থাকে না, তখন কিন্তু পরিবারটাই থাকে। এবং একদম রূঢ় বাস্তবতা, জানি নাকি কিভাবে নেবেন, একটা সময় কেউই থাকে না, এই পরিবারটা থেকে যায়, এই কাছের মুখগুলো থেকে যায় একটা সময় গিয়ে। আর এখন করোনার পরিস্থিতি তো বেসিক্যালি পরিবারও থাকছে না, এমন আজব অবস্থা হচ্ছে, মানে এত রূঢ় বাস্তবতা। তো পরিবারকে সময়টা দিচ্ছি, পরিবারকে বোঝার চেষ্টা করছি, আমি নিজেকে বোঝার চেষ্টা করছি কোথায় কোথায় আমার গাফিলতি আছে, কোথায় কোথায় আমার কমতি আছে, ওটা কিভাবে আমি বাড়াবো, শিখছি, বুঝছি। তো ইট ইজ ফাইন, আমি চেষ্টা করছি নানাবিধ ভাবে নিজেকে খুবই খুবই জেনারেল টক বলি, ভূগোল পড়িয়ে, যেটা আমি জানি এটা আমাকে পড়ানো হবে, নিজেকে নিজেকে ভূগোল পড়াচ্ছি। হ্যাঁ, আমি জানি এটা বেসিক্যালি কোনো উপকার হবে না, ভূগোল পড়াচ্ছি, পড়িয়ে নিজেকে চেষ্টা করছি ভালো রাখবার। কবিতা আবৃত্তি করছি, ছোটবেলায় কবিতা আবৃত্তি করতাম, রুমান ভাই হয়তো জানবেন, যেহেতু আমরা প্রায় একভাবেই খুলনায় বড় হয়েছি। আমি আবৃত্তি শিখেছি, অনেকদিন আবৃত্তি করা হয়নি। এই কোভিডের দুর্যোগ শুরু হওয়ার পরে এই আমাদের নিজেদের জীবন দেখে, মানুষের জীবন দেখে, নিজেদের উপর রাগ ক্ষোভ এসে পৃথিবীকে কতটা কি আমরা ভালোভাবে রাখতে পেরেছি, বিং আশরাফুল মাকলুকাত, এই দুঃখ, ক্রোধ, ক্ষোভ থেকে কয়েকটা কবিতা লিখেছি, র‍্যাপ করিনি। আবৃত্তিগুলো আমার পেজ থেকে আপলোড করেছি, র আবৃত্তি, কোনো মিউজিক নাই, কোনো লাইট, ক্যামেরা, গ্ল্যামার কিছু নাই, জাস্ট নিজের মনের কিছু কথা লিখে আবৃত্তি করে ছেড়েছি, মানুষ শুনেছে। তো এই প্রসেস দিয়ে নানাবিধ জিনিস নিয়ে চলছে। তো আমি যেটা বলতে পারবো, নিজেকে ভাগ করে ফেলতে হবে, নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। একদিকে থাকলে বিপদ বাবা, এই সময়টা ভেরি টাফ টাইম। আমি মাঝে কয়েকটা ওয়েবিনার ফলো করছিলাম মেন্টাল হেলথ নিয়ে, বিকজ আমরা কোভিড নিয়ে তো অবশ্যই ভাববো, কিন্তু কোভিড নিয়ে ভাবতে ভাবতে মেন্টাল হেলথ আর ঘরে আটকে থাকতে থাকতে এটা যে কই চলে যাচ্ছে, আমরা এপাশ ওপাশ থেকে সুইসাইডাল বিভিন্ন খবরও পাচ্ছি। উই নেভার নো যে কোনটা কোথায় আমাদের কিভাবে ট্রিগার করে বসছে। মানুষ তো বাবা, আমরা তো মানে উই ক্যান ডিনাই দ্যাট। we say we claim আশরাফুল মাকলুকাত, okay, but doesn't mean you are past. হ্যাঁ, খুব পাস হয়ে গেছে, doesn't make any sense at all. Therefore সবকিছু নিয়ে একটা খিচুড়ি বানিয়ে এখন চলতে হবে। আমি একটা খিচুড়ি বানিয়ে চালাচ্ছি আর কি। আচ্ছা, টপিক এই খিচুড়ির ব্যাপারে আর কি, এই খুব খিচুড়ি মার্কা যে জীবন বা ক্যারিয়ার, যেভাবে যদি আমি বলি,
তাহলে বলতে হয় যে তাসনিম কিছুক্ষণ আগে তোমাকে যে কোশ্চেনটা করলো, তাসনিমের কোশ্চেন ছিল যে তুমি তো ক্যাডেট কলেজের লাইফে থেকে আসো, তো ইউ হ্যাড আ ডিসিপ্লিন লাইফ ফ্রম দ্য ভেরি আর্লি এজ, বাট আই নো যে ফয়সাল থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড ছিল হচ্ছে গিয়ে এমন ইনস্টিটিউশন গুলোতে আনটিল বুয়েট, রাইট? ইভেন বুয়েট ইজ নট ডিসিপ্লিন, আই উডন্ট কল ইট ডিসিপ্লিন, ক্যান আই? তাই না ফয়সাল? আর কি এটা ওইভাবে তো অত আর কি বাধ্যবাধকতা নাই। তো ও তো পুরাপুরি যে ফয়সাল তুমি যে পুরাপুরি করলে খুলনা জেলা স্কুল, দেন ওয়াজ ইট সিটি কলেজ এট খুলনা, রাইট? City College at Khulna, and then BUET. So all three are government-run institutions, as far as I can call. Yeah, government-run institutions. I still recall যে খুলনা জেলা স্কুলে যখন আমরা পড়েছি, আই এম ফ্রম খুলনা জেলা স্কুল as well. So আমরা যখন পড়েছি, we had that privilege of bunking class. First ক্লাসটা করে সেকেন্ড ক্লাসে আমরা নাই। It was very common. তো সেকেন্ড ক্লাসে কি করতে গিয়েছি? আমরা সিঙ্গারা খেতে গিয়েছি, and সিঙ্গারা খেয়ে ফিরে এসেছি। তো এটা কিন্তু আবার আমাদেরকে ভালনারেবল করেছিল, এক্সপোজ করেছিল কিছু সিচুয়েশনের সাথে, যে আমরা কি এক্সট্রিম করে ফেলছি, যেটা অনেক সময় হয় যে আর কি ওভার ফ্রিডম, যখন বেশি ফ্রিডম চলে আসে তখন এক্সট্রিম করে ফেলা একটা টেন্ডেন্সি থাকে। তো ফয়সাল, এই যে ভালনারেবিলিটিস গুলো আমরা ফেস করি আমাদের ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময়, যে তুমি সম্পূর্ণ সময়টাতে দেয়ার আর সো মেনি আই উড কল প্রভোকেটিভ থিংস, লাইক অনেকভাবে তুমি প্রভোক হতে পারতে, কিন্তু তুমি হওনি হয়তো, বা বিকজ হওনি বলেই হয়তো বা এখন যেখানে আছো সেখানে তুমি বসে আছো, মাশাআল্লাহ। তো হাউ ডিড ইউ tackle those challenges to get up to here, to get to your personal growth up to here? কিভাবে হলো? Um, আমি বলবো যে আমি খুবই লাকি that the decision that I made was the right one at that moment. Now that I look back, right? So what happened is that I think somebody already talked about it, but the timing is important. So I know that I have never been super into I have always been a rebel in a sense, that I would not follow like whatever is like told, whatever I was told to do, right? But I was not a rebel at my intermediate studies. At that time, at that 2 years, I studied really hard for whatever reason. And that led me to BUET. And again, when I went to BUET, I did not study that much. My CGPA wasn't good. But then after graduation, when I went to UBC, I studied really well. And the reason is I had to maintain my scholarship. Otherwise, I would not have money to like feed myself, right? So I was lucky enough to like put my efforts on the time when it was needed. So now that I look back, you have to I can like give advice to the student, like to everyone who is watching, is don't be like me, but try to like if you want to put effort, try to be conscious about it and put the effort in the right time on your life. Bhaiya, Right. are you suggesting that if we make a long-term growth plan for our career, it's going to be better for us, or I think we or you think we only should take the opportunities that are gonna come our way? So I never believe in the long-term life plan, because you'll never be able to achieve it, because you may think that this is what you want like 10 years from now or 20 years from now, but like when you're at the 10th year, you may have different perspective in life. So what I would suggest that yes, you should have a general direction of your long-term plan, but you should like focus on micro success. So maybe like what you're gonna achieve in the next 3 months or like 6 months or something like that. And that would be the best advice. And it worked really well for me too. Okay, great. Bhaiya, I had one question to Faisal. Yeah, go on, Masood. Faisal Bhaiya, as you have mentioned that earlier, that you were a bit of a rebel, and Bhaiya, that worked for you. But Bhaiya, in many cases of many students, when we act that we are rebel and we just don't know the correct time when we need to exit the job and when we need to enter another new job,
At times we make decisions in such hurry that we think that this is the right decision. Later on, we all do suffer on that. Now, how would one know that whether this is the correct time to exit a job or which is the right time to entry another job? Okay, so that's like a general advice in life. Don't make a decision when you are angry, when you are not in the right set of minds. That's just generic advice. So basically, say if you want to quit your job because you just cannot take it anymore, just like take few days off from the work, like take your vacation, talk with your family, talk with your friends, and like ask them what you should do, right? Because you are not in the right state of mind to like make that decision, right? And so yeah, so basically that would be my advice. Like take your time. Maybe like it doesn't have to be like a month. You can like take 2 weeks or 1 week to make that decision. Okay. Tanzir bhaiya, Faisal যেটা বলছে যে take your time to make a decision. What if this time taking becomes procrastination? Like if we keep on thinking like I need a change, and then we end up never changing ourselves or like taking a new challenge, how do we balance it? আমরা কিভাবে এটাকে find out করতে পারি যে কি করতে পারি? Procrastination একটা অনেক বড় সমস্যা আমাদের সবার লাইফে, হয়তো বা এটা আজকে হোক কালকে হোক যে কোনো সময় আমরা ফেস করছি। I call myself a big time procrastinator. Like I am always opting for something at the very end moment, and at times it works, most of the times it fails. So দেখা যায় যে যখন আমি ফেল করি তখন আমি নিজেকে বলি, failure is a pillar of success. I have to just take it up on my chin and then move on to the next one. But how do you see it? থ্যাংকস রোমান। ফয়সাল যেটা বলছে মানে খুবই একটা ভালো কথা বলেছে যে অ্যাংরি থাকা অবস্থায় কোনো বিগ ডিসিশন না নিতে। আরেকটা হচ্ছে যে হাংরি থাকা অবস্থায়, লাইক যদি হ্যাংরি বলে, যেটাকে দুইটা কম্বিনেশন, যদি হাংরি থাকো অ্যাংরি থাকো, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট টাইম টু মেক এনি ডিসিশন। যাই হোক, আমি একটু প্রোক্রাস্টিনেশনে ব্যাক করি, যেহেতু এটা রোমান করলো। প্রোক্রাস্টিনেশন এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক। আই থিঙ্ক লাইক টেড টকে এরকম প্রোক্রাস্টিনেশনের উপর অনেক টপিক আছে, মানে অনেক টক আছে। তো একটা বড় ব্যাপার হলো যে অনেকে মানে এখন প্রোক্রাস্টিনেশন মানে এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। একটা হচ্ছে গিল্ট ফিলিং, রাইট? গিল্ট ফিলিং এ আসার আগে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে অনেকে মনে করে যে যারা প্রোক্রাস্টিনেট করে, বা অনেকে বলে যে হ্যাঁ তুমি তো মুখে মুখে অনেক কিছু বলে ফেলো, রাইট? লাইক ইভেন তুমি যখন এগুলো শেয়ার করবা মানে তোমার কোনো ফ্রেন্ডের কাছে, তো বি লাইক ও লাইক তুমি সারাদিনই এগুলো বলো যে হ্যাঁ এটা করবা সেটা করবা, বাট ইউ নেভার এন্ড আপ ডুইং ইট। তো একটা সময় তারাও মানে যারা তোমার ওয়েল উইশার থাকে তারাও অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যায়। তো এখন সবার ইমোশন আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, এটা খুবই ডিফিকাল্ট। তো যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রোক্রাস্টিনেশন কি কারণে করি সেই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করা। তো প্রোক্রাস্টিনেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে মানে যেটা বলা হয় যে যারা প্রোক্রাস্টিনেট করে তারা কিন্তু মানে বলা হয় যে তারা অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট পিপল ইন দ্য সেন্স যে তারা জানে যে কি করতে হবে। They already broke down all the steps. They know like okay আমার 50 page paper due, like at the end of the semester আমি যদি every day 5 page করে লিখি বা every week 5 page করে লিখি, I can finish it. But দেখা যাচ্ছে যে 1 মাস চলে যাচ্ছে, 2 মাস চলে যাচ্ছে, and then একটা কিছু লেখা হয়নি। বা এটা একটা টেন্ডেন্সি। And then দেখা গেল যে যেদিন ডিউ পেপারটা তার একদিন আগে তারা ঠিকই লিখে ফেললো। তো এটাই প্রুফ করে যে অ্যাকচুয়ালি যে প্রোক্রাস্টিনেট করা মানে যারা করে যে তারা যদি নিজেদেরকে ছোট মনে করে যে হ্যাঁ আমি স্মার্ট না এই কারণে প্রোক্রাস্টিনেট করতেছি, দ্যাট ইজ নট ট্রু। দে আর ডেফিনেটলি স্মার্ট। তো প্রোক্রাস্টিনেট করার কারণের অনেকগুলো ডিফারেন্ট রিজন আছে। আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ওর কথা বলতে হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে তার পিএইচডি টপিকই হচ্ছে প্রোক্রাস্টিনেশন। তো এটা নিয়ে ওর সাথে অনেক ইন্টারেস্টিং কথা হয়। তো একটা জিনিস যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে মানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। একটা হচ্ছে যে আনএটেনেবল গোল, রাইট? তুমি যদি একটা মানে এমন গোল সেট করো যে আচ্ছা এই বছরে, লাইক একটা খুবই কমন এক্সাম্পল হচ্ছে যে ওয়েট লস, রাইট? যে আমাদের অনেক সময় থাকে যে এই বছর আমরা 30 পাউন্ডস লুজ করবো আর 50 কেজি লুজ করবো, মানে সামথিং রিডিকুলাস, যেটা মানে ফিজিওলজিক্যালি খুবই ডিফিকাল্ট, খুবই ডিফিকাল্ট। তো যেটা হয় যে আমি ধরো যে গোল সেট করলাম, ঠিক আছে ভালো। তো ফার্স্ট মান্থ আমি খুবই পুশ করলাম, রাইট? আমি 50 পাউন্ড লুজ করবো এই বছরে। তো ফার্স্ট মান্থে আই লস্ট 5 পাউন্ডস। তো তার মানে হচ্ছে যে আমি আমাদের ট্রেজেক্টরি অফ লুজিং 60 পাউন্ডস, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড, রাইট? লাইক
definitely going to meet that 50 pounds goal. এখন যেটা হয় যে আমাদের ফিজিওলজিক্যালি যেটা কাজ করে যে ফার্স্টে পাউন্ড গুলো লুজ করা একটু ইজিয়ার, তারপর একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তারপর সেকেন্ড মান্থে গিয়ে দেখা গেল যে 5 পাউন্ডস এর বদলে আমি 3 পাউন্ডস লুজ করলাম। আই স্টার্ট লুজিং মোটিভেশন যে আচ্ছা তাহলে তো আমি এটা কখনই এটা মানে হয়তো করতে পারবো ট্রাই করলে। তারপরের মাসে আমি আরো হার্ড ওয়ার্ক করতেছি, বাট আই লস্ট ইভেন লেস। তো এটাতে যেটা হয় যে তারপরে মান্থগুলোতে কনসিকুয়েন্টলি যেটা হতে থাকে যে we start having negative feeling. তো যখনই I start thinking about working out or doing something that will help me to lose weight, I think about আমি তো এটা মিট করতে পারবো না। সো যেহেতু মিট করতে পারবো না, এটা একটা নেগেটিভ ফিলিং, লাইক আমাদেরকে একটা গিল্ট ফিল করায়, রাইট? তো গিল্ট ফিল করালে যেটা হয় যে এই যে অ্যাক্টিভিটিটা যেটা করে আমরা এই গোলটাতে যেতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্কআউট করা, ডায়েট করা, এই দুইটা অ্যাক্টিভিটির সাথে উই অ্যাসোসিয়েট নেগেটিভ ফিলিং। তো যেটা হয় যে লাইক বলা হয় না যে বাচ্চাদেরকে কোনো কিছু করতে বেশি মানে ভালো কিছুতে উৎসাহ দিতে, তো অনেকটা উই আর অ্যাকচুয়ালি ডিমোটিভেটিং আওয়ারসেলভস টু ডু গুড থিংস। কারণ আমরা তখন ওয়ার্কআউট আর ডায়েটের উপর ফোকাস করতেছি না, আমরা ফোকাস করতেছি হচ্ছে যে আমাদের গোলের উপরে, যেটা at that moment we know we cannot do. তো আমরা যখন নেগেটিভ ফিলিং গুলো আসা শুরু হয়, then we stop doing it. Like no one likes to do anything যেটা করার পরে তার খারাপ ফিল হবে, রাইট? তো এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগ রিজন যে কারণে প্রোক্রাস্টিনেশনের আইডিয়া গুলো যে এখন মানে কাইন্ড অফ যে খুবই ইনফ্লুয়েন্স করে। যে শুরুর দিকে হয়তো আমরা যে ওই যে এসে লেখার এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, তো ফার্স্টে হয়তো আমি এক পেজ লিখলাম, তারপরে এক সপ্তাহ আমি কিছু লিখি নাই, 2 সপ্তাহ আমি কিছু লিখি নাই, এন্ড দেন ওয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট যে এখন এটা বেড়ে গেল, আই এম সাচ এ লুজার, আই এম নট রাইটিং এনিথিং, আই এম নট ডুইং এনিথিং, আই এম লাইক ফ্যামিলির মুখ কালো করে দিচ্ছি, লাইক দোজ কাইন্ড অফ থিঙ্কিং। এন্ড এই লুপের মধ্যে একবার পড়ে গেলে ওইখান থেকে বের হওয়া খুবই ডিফিকাল্ট। তো ওই কারণে and that is also related to your vulnerabilities, right? Like how you deal with your vulnerabilities. How do you deal with loss, rejection, and failure? So like এখানে যখন failure to do something. So self love is very important. Self love হচ্ছে যে ধরো যে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড, রাইট? তো সে যদি এক্স্যাক্টলি সেম সিচুয়েশনে হয়, যে তুমি যেটা ধরো যে সে ওয়েট লুজ করতে যাচ্ছিল বাট করতে পারছে না, দেন সে এরকম একটা খুবই ডার্ক প্লেসে চলে গেল, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এটা জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি। বা হয়তো জব খুঁজতেছে বাট পাচ্ছে না, তার মন খারাপ হচ্ছে, তো তুমি তাকে কিভাবে ডিল করবে, রাইট? লাইক তুমি বলবো যে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, ইউ আর স্মার্ট এন্ড ইউ নো দ্যাট পারসন এন্ড ইউ নো দ্যাট পারসন ইজ রিয়েলি স্মার্ট এন্ড দে ক্যান ডু ইট। তাদের হয়তো একটা পুশ দরকার, তাদের একটা মানে পজিটিভ একটা ইনফ্লুয়েন্স দরকার। সো বি দ্যাট টু ইউরসেলফ, রাইট? লাইক ইউ বিকাম ইউর ওন বেস্ট ফ্রেন্ড। তো যখন তুমি তোমার নিজেকে বলবে, কারণ আমাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে when we cannot do anything we are like, oh I'm like the worst person in the world, like no one loves me, and এই টাইপের ফিলিং গুলো আসা শুরু করে, রাইট? তো and be your best friend at that situation, তাহলে lot of things will help. So itself procrastination is a very very long topic or big topic. Discipline is another. I would like to sorry for interrupting. I would like to ask one thing actually. Do you think that others' opinions should matter in terms of improving ourselves, or we should just follow our heart? এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাডভাইসের মতোই বলবো, সেটা হচ্ছে যে anyone who is very serious about their career, they should have a mentor, at least one mentor. And এটা খুবই important, and that mentor should be someone যে already went through all those things. Even maybe he was not successful, she was not successful in the sense যে সে হয়তো অনেক বড় কিছু হয় নাই, but that person has the wisdom. Even if that person failed, right? Like that person has the wisdom that will help you a lot. তো অপিনিয়নের কথা এখন ধরো যে you have a mentor. এখন মেন্টরেরও এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে মেন্টরও তার ভূমিকাটা কি বা সে কতটুকু ইনফ্লুয়েন্স করবে সেটাও তার বুঝতে হবে। তার পজিশন এটা না যে তোমার লাইফকে মানে সেট করে দিবে, বলবে যে এটা করো ওইটা করো। It's more like that person will be there to be as an enabler, right? Like সে তোমাকে তুমি একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে পড়ছো, you can talk to that person and that person can give you some different perspective যেটা হয়তো তুমি থিঙ্ক করতেছিলে না। And then now you have different like 4 or 5 different new perspective including other people. তো ওইখানে হচ্ছে অপিনিয়নের ব্যাপার, যে মানে এখন আমি জানি না যে তুমি অপিনিয়ন বলতে এক্স্যাক্টলি পার্সপেক্টিভের কথা মিন করতেছো কিনা, বাট যদি পার্সপেক্টিভ হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে now you have all those information in front of you,
you'll be And able what to if make. it confuses us even more? Like, so many people are saying so many stuff, our family or society or the mentors we are following, and then we just get confused and cannot decide what should we do next. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্যারাডক্স অফ চয়েস। when you are presented with like too many choice, you are like you cannot make decision. তো কেরিয়ার এখন এটা ডিপেন্ড করে যে কোন জায়গাতে, রাইট? এখন যদি তুমি ধরো একটা ড্রেস কিনতে গেলা, তো এখানে তোমাকে তোমার ফ্রেন্ডরা বললো যে এইটা কিন ওইটা কিন, রাইট? তো তখন দ্যাট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ডিসিশন, কারণ হচ্ছে যে সবগুলাই তোমার হয়তো ভালো লাগছে, অথবা সবাই বলতেছে একটা ভালো লাগছে বাট তোমার ভালো লাগছে না। বাট আমাদের লাইফ ডিসিশন গুলা ফরচুনেটলি বেটার দেন মেকিং ডিসিশন অ্যাবাউট লাইক হোয়াট টু ওয়্যার। তা এখন ধরো যদি তোমার এরকম ধরো একটা এক্সাম্পল বলি যে তোমার 3টা জব অপরচুনিটি আছে, এখন তুমি বুঝতেছো না কোন দিকে যাবে। মানে 2টা হচ্ছে খুবই ভালো, আরেকটা হচ্ছে তোমার তো ভালো লাগতেছে না, বাট তোমার ফ্রেন্ডরা বলতেছে যে হ্যাঁ, বা তোমার মেন্টর বলতেছে যে এখানে তোমার অপরচুনিটি অনেক বেশি আসবে। সো ইন আ ওয়ে এটা খুবই মানে ডিস্টার্বিং একটা টাইম, যদিও লাইক ইটস আ গুড পজিশন টু বি ইন, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু চেঞ্জ ইউর এন্টায়ার লাইফ when you are in যদি এটা তোমার ফার্স্ট জব হয়। তো যেটা এখন sometimes people say like sometimes you have to go with intuition, but intuition should be the last thing to go with. একটা কথা মনে আগের একটা কনভারসেশন ছিল, মাসুম বলেছিল যে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন, তো which is very important in life, right? এখন ধরো যে when you are presented with many opportunities or many options, you have to think about the pros and cons. তো তখন pros and cons হিসাব করে, and you also have to prioritize. সব pros and সব cons এর weight সেম না, কিছু কিছু তোমার কাছে more important, right? তো ওই জিনিসগুলো যেমন এখানে বোথ মোর্শেদ এন্ড তৌফিক দুজনেই বলতেছিল যে তোমার ফ্যামিলির যে প্রায়োরিটি, হয়তো ইয়াং বয়স আমরা এগুলো ফোকাস করি না, বাট একটা সময় পরে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, রাইট? তো ওই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে এমন কোনো কিছু যাতে মানে ফিউচারের কথা মানে মাথায় রাখাটা, যে এমন ডিসিশন না নেওয়া যেটা তোমার চিন্তায় আছে, যেটা তুমি ফিউচারে তুমি দেখতে চাও, দ্যাট ডাজন্ট গেট ইম্প্যাক্টেড। Okay, uh, we are almost near to the finish of this program today. আমি শেষ করার আগে, this is to all of the 4 of our panels, right? I would like to hear like 2 things, দুটো করে জিনিস আপনাদের সবার কাছ থেকে, যে কি করা উচিত। প্যান্ডেমিক একটা চ্যালেঞ্জ এখন, ওরা আর কি স্পেশালি এটা ইট ইজ আ চ্যালেঞ্জ ফর আস যারা আমরা মিড ক্যারিয়ারে আছি, আর কি মিড লাইফে আছি, আর এট দ্য সেম টাইম ওরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তারা এখন ক্যারিয়ারে এন্ট্রি করছে, ওদের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং টাইম এটা, আর কি কোনো কিছু সার্টেন না, বেঁচে থাকবো কিনা সেটারই কোনো অ্যাসুরেন্স নাই বেসিক্যালি। আর কি আই ডোন্ট নো ইফ আই এম গোনা বি অ্যালাইভ ইন লাইক আফটার 2 সেকেন্ডস, কখনোই নেই। বাট দ্য থিং ইজ, এরকম একটা সিচুয়েশনে আরো বেশি ভয় কাজ করে মানুষের মধ্যে। বাসা থেকে বের হলে দেখা যাচ্ছে যে আমি বাসার পাশেই 3 রাস্তা পরে, আমার 3 রাস্তা পরে তৌফিক থাকে, তো আমি তৌফিকের বাসায় যে হঠাৎ করে ধাম করে ঢুকতে পারছি না, বিকজ আই এম থিঙ্কিং ইফ আই এম দ্য ক্যারিয়ার, রাইট? আই মাইট বি দ্য ক্যারিয়ার। তো ওকে নিচে ডাকতেও ভয় লাগছে, আমি আমার ক্লোজ ওয়ানকে এফেক্ট করে দিচ্ছি কিনা, এরকম অনেক কিছু সবার মধ্যেই কাজ করছে। তো এরকম সময় যেমন তাসনিম, মাইসুন, তারপরে আমাদের NSU যারা অন্যরা আছে, ওদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ওরা তো এখন জব ফিল্ডে যখন ঢুকবে বছর খানেকের মধ্যে বা 2 বছরের মধ্যে, তো এই টাইপের সিচুয়েশনে মার্কেটে তো অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ওদের জন্য। তো কিভাবে নিজেকে মোটিভেট রেখে কি করবে, দুটো জিনিস করে, যে কি করলে ওরা নিজেদের গ্রোথটাকে, কি করবে আর কি করবে না, দুটো দুটো জিনিস করে, দ্য ডুজ এন্ড দ্য ডোন্টস, what should they do and what should they avoid doing. সবার কাছ থেকে আমি জানতে চাই, could I start with Morshed please? আই উড সাজেস্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে জিনিসটাকে একটু আইসোলেট করে দেখা। ফার্স্ট অফ অল, একটা হচ্ছে আমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ার, একটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল লাইফ। পার্সোনাল লাইফে যে টপিক যেটা বলছিলেন যে হচ্ছে যে স্টেইং পজিটিভ, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই কারণে হচ্ছে মানে টেক ইউর সেলফ আউট অফ দিস এন্টায়ার মাইন্ড ব্লক, যে এখন আমার ধারে কাছে কি চলছে। কন্টিনিউয়াসলি গেটিং আপডেটেড ফ্রম দিস করোনা গ্রুপ আপডেটস অ্যান্ড ডেইলি নিউজ আপডেটস,
কে কোথায় কখন মারা যাচ্ছে, এই ধরনের নেগেটিভিটি কন্টিনিউয়াসলি নিজের মধ্যে ঢুকতে থাকে। দিস অটোমেটিক্যালি মেক্স ইউ আ ভেরি পেসিমিস্ট পারসন, যে আসলে খালি চ্যালেঞ্জ গুলোকে বড় করে দেখে, এটার মধ্যে থেকে কি অপরচুনিটি নেওয়া সম্ভব এই জায়গাগুলোকে মাইন্ড ব্লকটা করে ফেলবে। সো এই যে কারণে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এই জায়গাগুলো থেকে নিজের মাইন্ডসেটটাকে সরায় ফেলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মানে look forward to something out there. So try to be optimistic as much as possible. I know there will be roadblocks coming in front of you, but এই roadblock গুলোকে ওঠানোর definitely কিছু solutions থাকবে. Think in different angle. So first, disassociate yourself from this kind of negativity all around. Try to find out the inner peace. সেটা হতে পারে হচ্ছে মেবি তফিক ভাইয়ের মতন গান গাওয়া বা কবিতা আবৃত্তি করা, অথবা হতে পারে আমাদের নিজেদের কোনো একটা আলাদা হবি বা প্যাশন। Try to invest some time out there which is going to give a peace to your inner self. That is very very important, number one. Number two হচ্ছে এই টাইমটাতে পার্সোনাল গ্রোথের জন্য try to look forward to how you can add more skills. রুবায়ত was rightly identifying যে হচ্ছে আসলে এখন opportunities অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হতে থাকবে। Undoubtedly there is a global recession coming in. So এই টাইমটাতে কিভাবে I can maximize my credentials, maximum my opportunity, add more skill sets as much as possible. For example, এখন যারা যারা আসলে স্টুডেন্ট আছে এদের মধ্যে একটা বড় চান্স যখন আমাদের এখানে জয়েন করে, we have different platform, we have this Accelerate internship, we have this Exceed campus ambassador program, we have this experts mentoring session, then we have the battle of minds. যখনই আমরা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন পুল থেকে দেখি, তখনই আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেখছি যে প্রচুর মানুষ আছে সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিজিটাল মার্কেটিং এ দে আর কলিং দেমসেলস স্পেশালিস্ট। অ্যাকচুয়ালি কিনা, whether you have the certifications, whether you have that credentials to actually call for it. এখানে অনেকেরই আবার এমনও আমাদের কাছে মানুষ আসে যারা বলে যে they have been a very superior organizer throughout their career, throughout the student life, co-curricular activities. At the end of the day, all it was basically a WhatsApp group moderator or a Facebook group moderator. So এখানে two senses skills add করতে হবে. If you are passionate about digital marketing, try to see যেখানে আমি কি কি অ্যাড করতে পারি, and if possible try to diversify. ফর এক্সাম্পল, একজন হয়তো ফাইন্যান্স মেজর থাকতে পারে বিজনেস স্কুল থেকে যখন বের হচ্ছে, সে আসলে তার ফাইন্যান্স মেজরের সাথে তার তো ওইটাতে একটা স্পেশালাইজেশনও আছে। ট্রাই টু সি ইফ ইউ ক্যান বি আ জেনারেলিস্ট বাকি জিনিসপত্রগুলো সম্পর্কে, whether you have some bit of idea or not, because once you are competing out there into the market, when things are getting back to normal, তখন আসলে অ্যাডেড স্কিল গুলো অনেক বেশি বেনিফিট করবে মানুষজনকে। সো এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করাটা ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। those who are working right now or কেবল হচ্ছে জবে ঢুকেছি, সেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে মাথায় রাখা যে এই মুহূর্তটাতে আমরা হয়তো মেজর একটা বড় অংশই ওয়ার্ক ফ্রম হোমে আছি, কেউ হয়তো রেগুলারলি অফিসেও যাচ্ছি, বাট ট্রাই টু ম্যাক্সিমাইজ দিস টাইমস অ্যাজ ওয়েল। এই টাইমগুলোতে কাজের পাশাপাশি উইন্ডো বের করে এই সেলফ ডেভেলপমেন্টের কিছু জিনিসপত্র দেখায়। একটা তো স্কিল অ্যাড করা, দুই নম্বর হচ্ছে এই স্কিল অ্যাডটা কোনো সার্টিফিকেশনের বাইরে বই পড়া দিয়েও হতে পারে, বেসিক কিছু বই পড়ি। রফিক একটা সুন্দর কথা বলছিলেন যে হি ওয়াজ ট্রাইং টু লুক ফরওয়ার্ড টু সাম মুভিজ যেখানে আসলে ক্রিমিনাল স্টোরিজ বা থ্রিলার্স আছে, যেটা তার কাজের সাথে আসলে অ্যাসোসিয়েটেড হবে। সো ওই ইন্টারেস্ট এরিয়া ধরে ধরে জিনিসপত্র যদি দেখা যায়, জিনিসপত্র যদি করা যায়, জিনিসপত্র যদি বোঝা যায়, তাহলে হচ্ছে নিজেকে ডেভেলপ করার অনেক কিছু সুযোগ আসতে পারে। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমার কাছে হচ্ছে স্টেইং পজিটিভ। দিস ইজ সামথিং এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ইজ এক্সট্রিমলি ক্রুশিয়াল. If you win it, you are going to ace it for sure. Okay, to summarize, Morshed, you actually pointed at optimism and adding a skill or diversifying the skills, Right. While disassociating with negativity, right? And Right. the other one that I would be saying, what is the second one? The don't. From the don'ts. From the don't side is প্রথমটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে যে not losing the hope. The other one is not remaining in the silo. If you, whatever time you are passing through, everyone else is also passing through. So don't remain in the silo. Try to connect as much as people as possible. So এক জায়গাতে আছি, 10টা মানুষকে চিনি, 11 নম্বর মানুষটা চিনতে কোনো দোষ নেই। So let's try to connect as much as possible. That is going to help. Right. Okay. Thank you. Faisal, what are your recommendations, please? Okay, so I will focus mostly on the computer science or technical graduates, because I believe the previous session have been focused more on the business side, and there are some business recommendation here already. So the do's will be
be an expert on the basic stuff. So that means if you are from computer science, that means you should be focusing on algorithms, data structures, to give an exact example. You may think that it's easy. It's not. This is why you should spend most of your time, most of your energy on. So be an expert on basic stuff. Second, nothing is more important than communication. So invest on it. So you need to be able to communicate your ideas. You need to be able to communicate your yourself. Like you need to be able to show that you are good enough for whatever jobs you're doing. So invest on communication. The third one is data is the only and the best way to make decisions. So do not make decisions anything other than data, as Tanjivai like mentioned before. So the don'ts would be, do not focus on your weaknesses. So focus on your strength. So to give an example, maybe you go to an interview and there are two parts of the interview. One is the behavioral part, one is the technical part. And you may be good at technical part. So you should try to steer your conversation so that the more technical questions are asked in that interview, not the behavioral one. So if you're good at behavioral questions, you should try to get more behavioral questions, and you can have the conversation that way. So focus on your strength, not your weaknesses. Don't be rigid, be flexible. Flexibility matters, especially in a technical profession. Everything changes. Whatever I studied is obsolete at this moment. So don't be rigid, be flexible. And the last don't is don't try to do everything by yourself. Rely on others. You will not go far if you try to do everything by yourself. So does it refer to the fact that we should actually share, right? Or yep, okay. Don't do everything by yourself. Okay, right. Okay, so Tanzir bhai, yeah. Sorry? No, yeah. Fazal, could you please, you were saying something, yeah. Yeah, if you try to do everything by yourself, is basically you'll be limited. You can only achieve so much. But if everyone helps each other, then you'll go further. Absolutely, right. That's great, actually. Tanzir bhai, could you please highlight the points? Sure. Faisal actually ভালো কিছু পয়েন্ট বলেছে, তো এরপরে ফলো থ্রু করা খুবই ডিফিকাল্ট, বাট লাইক আমি কিছুটা ট্রাই করবো আমার ফিল্ডে থাকতে একটু জেনারেল কিছু বলবো। তো ও যেটা ডেটা স্ট্রাকচারের কথা বলেছে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি যারা ইন্টারভিউতে যাবে। সেটার পাশাপাশি আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পোর্টফোলিও বিল্ড করা। পোর্টফোলিও বিল্ড করা হচ্ছে যে এখন পোর্টফোলিও বিল্ড করার দুইটা বেনিফিট আছে। একটা হচ্ছে যে অনেকেই, এটা যেহেতু এন্টারপ্রেনারদের ক্লাব, তো একই সাথে দিস অলসো গিভস, মানে অনেকেই আছে যে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে এসে আসার কারণে যেহেতু প্রোগ্রামিংটা জানে, সো ওইটার কারণে হয়তো মনে করে যে আই ক্যান বিল্ড আ বিজনেস, বাট ইটস নট দ্যাট সিম্পল। তো সেটার জন্য আমি প্রিটি শিওর ইএসএ অনেক রিসোর্স আছে, আমি ওটাতে যাব না। কিন্তু শুধু কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার কারণেও যে আমি একটা সফটওয়্যার বানিয়ে ফেলতে পারবো, ওইটাও ট্রু না। সো when you're building a portfolio, so you're solving like a complete problem from like scratch to like ending. তো ওইটা যেটা হয় যে then you learn all different aspects of like creating a software, creating a solution. এখন এটা দুই দিকে কাজে আসে। সেটা হচ্ছে যে জব ইন্টারভিউতে কাজে আসবে, আবার তোমরা যদি ডিসাইড করো যে না, I want to pursue something on my own, that will give you some very strong background that you actually did something. It's not like আমি জাস্ট মুখে মুখে বললাম যে আমি এটা করব সেটা করব। তো এটা হচ্ছে ডুজের এক নম্বর। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। তো এটা অ্যাকচুয়ালি তো মোর্শেদ অলরেডি বলেছে যে টু গো আউটসাইড এন্ড মিট পিপল। এখন সেটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট, নেটওয়ার্কিং এর এটা একটু ডিফিকাল্ট টাইম, কারণ আমরা যে মানে বিভিন্ন ইভেন্টে গিয়ে হয়তো মানুষ মিট করতে পারতেছি না, বাট ক্লাসমেটদের সাথে ভালো নেটওয়ার্কিং রাখা, সিনিয়রদের সাথে, কারণ আলটিমেটলি যেটা হয় যে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে যে এক জায়গা থেকে একজনের কোনো একটা জব হয়ে গেল, এন্ড দেন দেয়ার ইজ মোর অপরচুনিটিস, হি উইল পাস দ্যাট ইনফরমেশন টু ইউ। ডোন্টের মধ্যে আমি বলবো হচ্ছে যে প্যানিক না করা। তো আই থিঙ্ক সব এটা বলা হয়েছে যে, ও আচ্ছা, যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট ব্লেম ইউরসেলফ ফর এনিথিং।
and especially এখন খুবই difficult time. Lot of families are going through very hard, very like lot of hardship. Over next weeks or next months, we don't know what is going to happen to even in our own families. Whatever happens, don't blame yourself. Don't blame anyone. এখানে কারো কোনো দোষ নাই. Things are reality. এখন আমি বলবো না যে just deal with yourself. Definitely you should talk to your friends. You should build a, and this is actually very important, build your support network. এখন থেকে build করা শুরু করো. If anything bad happens, you know who is your support group, and go and talk to them. When they are in trouble, they will talk to you. Like make that, এটা খুবই important এই টাইমটার জন্য. আরেকটা don't যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমি একটু আগে লিখেছিলাম হারাই ফেলছি. আচ্ছা, প্ল্যানিং এর ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে প্ল্যানিং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এট দিস টাইম, কারণ আনসার্টেনিটি এই জিনিসটা সারা ওয়ার্ল্ডে সব জায়গায়, লাইক ইভেন টু বি অনেস্ট আই এম অলসো আনসার্টেন অ্যাবাউট লট অফ থিংস. এটা লাইক এখানে এটা তো সেম জিনিসটা যে ডোন্ট ব্লেম ইউরসেলফ যে ইউ আর নট গুড ইনাফ অর ইউ আর নট স্মার্ট. ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট. মানে এটা এখনকার রিয়েলিটি. সো প্ল্যান করার সময় মেক শিওর ইউ হ্যাভ মাল্টিপল প্ল্যানস. So make, like, let's say like you want to do something যে আমি 2 মাস পরে জব শুরু করব, make a plan যে in case you cannot go for a job, make a plan in case you don't get a call. Make a plan, so it's not like go crazy about that, but be mindful about it, and make a list of plans, write it down, make sure you write it down. কারণ হচ্ছে যে when you go through those time, you won't be able to think straight, right? তখন হচ্ছে যে instantly you will react, you will মানে panic. So লিখে রাখলে যেটা হবে যে you can go through your notes. There's so many times I've been like, I went through my notes, I'm like wow, like আমি যদি এটা নোটটা না করতাম আমার মনেই ছিল না যে I thought about this thing like 5 years ago. Make sure you do these things. মানে যদিও don't এর মধ্যে আমি বলে ফেললাম, but these are all my advice. Okay, thank you Tanzir bhaiya. Finally, topic, তোমার suggestions please, recommendations, do's and the don'ts. I guess I was the only person who have been talking long, and I've been taking everyone's space. জানি না মনে হয় কে কিভাবে নিয়েছে জানি না, but thing is we're very positive about it, don't worry about it. Oh, thank you. I love talking. This is why a rap has chosen me. This is why this profession of lecturing has chosen me. I haven't done anything, they have done it. So আমার ভালোই লাগে, আমার যখন 1.5 ঘন্টা পার হয়ে যায় স্টুডেন্টরা হাত তুলে বলে স্যার 1.5 hours, boom, it is no more, so you're still talking. So I say okay, yeah, I understand it exactly. এখন যেটা বলবো, ভাইয়ারা অলরেডি অনেক কথাবার্তা বলে দিয়েছেন, এখানে আমি একটু জাস্ট টপ আপ করি আর কি. ডোন্টের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো যে এটা শুধুমাত্র এই সময়ের জন্য, সব সময় এই জিনিসটা আমি করতাম বলে এখন আমার এসে মনে হয় এটা না করলেও পারতাম, আর খুব বেশি আকারে করিনি বলে মনে হয় যে এজন্য ঠিক আছে, বেশি করে ফেলে বিপদে যেত. সেটা হচ্ছে do not compete anyone else, rather you need to compete yourself. বলবো না, you need to develop, because we grow every day, we develop every day, we evolve every day. So আমাদের যে উইকনেস গুলো আছে ইন্ডিভিজুয়ালি, সবাই সবার উইকনেসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি যে আমি কোথায় আমার কমতিটা, আমি ওই কমতিটাকে বাড়তি করব. যদি এটার মাধ্যমে হয় যে আমি আমাকে কম্পিট করছি আমাকে, ওকে. যদি এটার মাধ্যমে এটা হয় যে আমি আমার উপরে প্রতিশোধ নিচ্ছি, ওকে, ডিফারেন্ট কল. আমার অন্যকে কি করলো, ও তো এগিয়ে গেল, বেসিক্যালি এখানে এগিয়ে যাওয়ার কিছু নাই, আলটিমেটলি এখানে এগিয়ে যাওয়ার কিছুই নাই. সবাই সবার জার্নিতে আছি, সবাই সবার মতো যাচ্ছি, সবাই সমান্তরালে সাইমultaneously একটা কনকারেন্ট প্রসেস, সবাই যাচ্ছে সবার মতো করে. এ এটা করেছে, বি এটা করেছে, এ বি করুক, ইউ আর ডি, ইউ ডু ইউর থিং সিম্পলি. সো ডু নট জাস্ট রাশ, নিজের ওই কমতিগুলো দেখে ওটাকে বাড়তি করা. আমার যেখানে যেখানে আমি জানি আমার শক্ত গাঁথনি আছে, ওইগুলোকে আরো শক্ত করা. যে আমি জানি যে এই জায়গাটা, সে একজন ইংরেজিতে খুব ভালো কথা বলতে পারে বা একজন বাংলায় খুব ভালো কথা বলতে পারে, আমি চিন্তা করলাম যে ওকে আমি এটাকেই নিয়ে সামনে করবো, আমি কি করতে পারি এখন. আর আমি ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারি, আমি লিখতে পারি না. আচ্ছা, তাহলে আমার প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে, আমি লিখতে কেন পারছি না, আমি তো বলতে খুব পারছি, কি কারণে আমি ভালো বলতে পারি তো খুঁজে বের করি, তো কি কারণে আমি লিখতে পারছি না খুঁজে বের করি. তো অনেকে আছে, এটা আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্টদেরকে অ্যানালাইসিস করতে করতে আমি পেয়েছি এগুলোকে, মানে এভরিডে এগুলা
because I have been into teaching for last 5 years I guess, part time full time মিলিয়ে 5 বছর মতো হয়েছে। অনেকে আছে খুব ভালো কথা বলে, ইংরেজি ভালো বলে, প্রেজেন্টেশনের সময় বলতে পারছে না। অনেকে আছে লিখছে ভালো, কথা বলতে পারছে না ভালো করে। অনেকে আছে লিগ্যাল ইংরেজি ভালো না, জেনারেল ইংরেজি খুব ভালো। সো কত রকমের যে আমরা যে কত বিচিত্র। তো এই বিচিত্র জায়গা থেকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই কমতি বাড়তি, এটা একটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে do not overthink. I have been an overthinker. I still overthink. এটা বোধহয় আমার একটা ম্যাসিভ কমতি জায়গা, যেটা আমাকে ঠিক করে আনতে হবে। যদিও এই লেখালেখি করতে গেলে কোথাও চিন্তা করার জায়গা বোধহয় প্রয়োজন আছে। ঋত্বিক ঘটক বলেছেন ভাবা প্র্যাকটিস করো। এখন আমি মাঝে মাঝে বলি যে এতই ভাবছো তুমি, ভেবেই গেলা, মানে প্র্যাকটিস করেই যাচ্ছ, ইমপ্লিমেন্টেশন নাই, এক্সিকিউশন নাই। এই ভাবনা তো বিপদ। সো ভাবো এবং কাজ করো, এবং সেখানে কোনো কিছু ভুল হলে ওটাকে শুধরে আবার ভাবো। খালি ভেবেই গেলে ওভারথিংকিং কিলস ইউ বিগ। সো প্লিজ ডু নট ওভারথিংক। এটা হয়তো বা ভাইয়াদের কথার সাথেও মিলে যাবে। ওনারা ওই তানজির ভাই এই কথাটাই বলছিলেন যে ডু নট ব্লেম ইয়োরসেলফ। এট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ কিপ থিংকিং লট, যদি খুব ভিভিড ভাবতে থাকে আমি চিন্তা করছি সব দায় আমার, সবকিছুর জন্য আমি দায়ী, এত করতে গেলে মানে কেউ কিন্তু আমাদের উপরে দায়িত্ব দিয়ে যায় নাই। আমরা যদি নিজেকে মনে করি সবকিছুর জন্য আমি দায়ী, আমাকে কিন্তু কেউ চুজ করে নাই এভাবে দায়িত্ব দিয়ে দেবে। সো ডু নট ডু দ্যাট। আর যে কথাটা বলবো, অপটিমিজম ছাড়া কোনো ডিফেন্স নাই। অপটিমিজম সবসময় ডিফেন্স ছিল। উই মাস্ট স্টে অপটিমিস্টিক, মানে এছাড়া কোনো রাস্তা নাই আর কি, চয়েস নাই। সো ওইটা একই কথা, প্যান্ডেমিক, এপিডেমিক, সাধারণ সময়, অসাধারণ সময়, কোনো কথা নেই। আমাকে যে কোনো অন্ধকারের ভিতর থেকে জোনাকির আলো হলেও আলো দেখতে হবে। এবং সত্যি বলতে বিপর্যয় সবার জীবনে এসছে, জেনারেশন থেকে জেনারেশন, শতাব্দী থেকে শতাব্দী। আবার মানুষ ফিরে এসছে, লড়াই করেছে, আবার এদের মধ্যেই মানুষের ক্ষতি করেছে, এর মধ্যেই মানুষের ভালো করেছে, এর মধ্যে আমরা এগিয়েছি, আবার পিছিয়েছি, আবার এগিয়েছি। এই চক্র ঘুরছে, টারবাইনটা লড়ছে। সো জাস্ট অপটিমিস্ট, অপটিমিজম প্রিভেইলস। আর এই কথাটা জাস্ট আমি বলবো আমার ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যারা আছে তাদের জন্য। এখন রাস্তা কিন্তু অনেক খুলে গিয়েছে। আমরা যখন শুরু করেছি মিউজিক, আমার ফার্স্ট অ্যালবামও কিন্তু ছিল সিডি রিলিজ হয়েছে 2010-এ। সো আমাদের আগে যারা ছিলেন 2005-এ, আমার ফার্স্ট অ্যালবাম 2010-এ, কিন্তু আমার সিঙ্গেল রিলিজ ফিচারিং আর্টিস্ট হিসেবে 2006-এ একজন আর্টিস্টের অ্যালবামে আমার 2-3টা গানে ফিচার করেছিলাম 2008-এ। এখন কিন্তু এই সিডির প্রচলন নাই, এখন পেন ড্রাইভের প্রচলনও থাকছে না, ক্যাসেট তো নেই। যারা ক্রিয়েটিভ তাদের জন্য সুন্দর সময়, যে যেভাবে করে পারে, ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম। আমি তো দেখি নিউ জেনারেশন অনেক কাজ করছে, এর মধ্যে অনেকে আমরা হাসাহাসি করছি হয়তো অনেক প্ল্যাটফর্ম দিয়ে, অনেকে আমরা বলছি ওটা হচ্ছে না, হচ্ছে। কখন যে কারটা কি হচ্ছে না হচ্ছে আমরা কিন্তু জানি অ্যাকচুয়ালি। সো জাস্ট ডু ইট। ইফ ইউ লাইক ইট, ইউ ডু ইট, ইউ কিপ ডুইং ইট। আমি স্পেসিফিক যখন হিপ হপ র‍্যাপ শুরু করেছি, অনেক কথাবার্তা এসছে। আমি খুলনায় বড় হয়েছি, ক্যারেট কলেজ পাশ করে ইংল্যান্ড চলে গিয়েছি, ঢাকায় কিন্তু থাকছি এই রিসেন্ট ইয়ার্স। আমার দেশে সেটেল করার পর, আমি এর আগে আহামরি ঢাকায় থাকিনি। আমার একটা যখন আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ড ছিল একটা, তখন আমি ক্যারেট কলেজ থেকে পাশ করার পর ঢাকায় প্র্যাকটিস করতাম, আমরা জ্যামিং ট্যামিং করতাম ওই টাইমে। সো খুলনার কথাই কারণে বলছি, ওই সময়ে খুলনা শহরে, এখন তো র‍্যাপ করি বাট হয়তো বা হ্যাট করি না, তখন বয়স আরো কম ছিল। র‍্যাপের আগে হ্যাট করতে হবে ব্যাপারটা বেশি ছিল, যে আগে হ্যাট র‍্যাপ পরে, আগে একটা ব্যাগি জিন্স র‍্যাপ পরে। সো এই সময় কথা কম শুনতে হয় নাই। আজকে 10 বছর যখন হয়ে গিয়েছে, আমাদের এই সাবজনরাও কিন্তু একটা বড় সাবজনরা হয়েছে, স্টিল সাবজনরা। এখন মানুষ কিন্তু জানে হিপ হপ, র‍্যাপ, কবি গান, খ্যাপা গান মানুষ জানে, বুঝে। সো কে কখন কি করে কোথায় করে ফেলছে উই নেভার নো। এবং যেটা বলছিলাম, আজকে কেউ একটা খারাপ গান করেছে বলে দুদিন পর সে ভালো গান করতে পারবে না। সো খারাপ ভালো এটাও খুবই আপেক্ষিক, ওই গভীর আলোচনায় না যাই। আমি যেটা বলতে চাইছি, হ্যাভ প্ল্যান বি। প্যান্ডেমিক চলছে, উই মাস্ট হ্যাভ প্ল্যান সি, ডি এন্ড ই। সো আমি এটা আমার জেনারেটটা আমি স্টুডেন্টদেরকে বলতাম যখন সাধারণ সময়ে, যে ওরা বলে যে স্যার আমরা তো অনেক কিছু করতে চাচ্ছি, করেন, প্লে ক্রিকেট। স্যার আমি তো অনলাইনে একটা বিজনেস করছি, আমি করেন। আপনি লয়ার হলে কি অনলাইন বিজনেস করতে পারবেন না? হু সেইজ ইট? এটা তো কেউ বলে নাই। স্যার কোনো ব্যাপার না, জাস্ট ডু ইট, ইটস অল ফাইন।
যখনই আপনারা অনেক বেশি হবেন তখন জিনিসটা নর্মাল হয়ে যাবে, না হলে মানুষজন এই ব্যাপারটাকে ট্যাবু হিসেবেই থেকে যাবে যে as you are a lawyer you need to stay, you need to talk like this, you can't use regular words, you cannot depict everyday terms when you take a class or whatever. Thing is, just try to just be yourself. Sometimes we know we need to do little diplomacy, little compromise, we got a place, but still end of the day the you prevails সবার উপরে, এবং ওটা থেকে কখনো বের হয়ে আসতে আমরা পারি না। যে মুখোশই পড়ি না কেন, মুখোশ নামে একটা গানও আছে, এগুলো নিয়ে একটা গান করেছিলাম মুখোশ। সো what I tell যে আমাদের এই প্ল্যান বি রাখতে হবে, যারা এন্টারপ্রেনার আছে, যারা মনে করছে যে আমি নিজে থেকে কিছু করতে চাই, আইডিয়াস, ক্রিয়েটিভ আইডিয়াস জেনারেট করা, আমি কিসে ভালো খুঁজে বের করা। এই সময়গুলোতে অনেক অনলাইন লেকচার আছে যেটা আপনাকে অ্যাট্রাক্ট করে, তোমাকে অ্যাট্রাক্ট করে, ওটা শোনো। মুভিগুলো থেকে শেখার আছে। সত্যি বলি 7 years back লর্ড অফ দ্য রিংস এর সিরিজ দেখতে বসে আমি অর্ধেক শব্দ বুঝি নাই। 7 years back আমি লর্ড অফ দ্য রিংস বসে দেখছি, পজ করি, শব্দ ওয়ার্ড লিখি, পজ করি, ওয়ার্ড লিখি, মিনিং। আমি বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি, আহামরি ইংরেজি প্রচলন আমার হয়নি। ক্যারেক্টার যখন পড়াশোনা করেছি, গালিগালাজ আমাদের ইংলিশে দেওয়া হতো, ওইখান থেকে কিছু সিনিয়র ভাইরা যখন ঝাড়ি মারতো, ওগুলো থেকে কিছু ইংরেজি শব্দ শিখেছি। ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর লিগেল ইংরেজি শিখেছি। যারা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে ডেফিনেটলি ইংরেজি অনেক ক্ষেত্রে আমার থেকে ভালো হতেই পারে। আমি 600 বছর আগে গিয়েও লর্ড অফ দ্য রিংস পুরো যখন দেখছি, হ্যারি পটার পুরো যখন দেখছি, শব্দ বুঝছি না, পজ করছি, ওয়ার্ড লিখছি। এই ওয়ার্ড ডায়েরি ছিল আমার, ওয়ার্ড লিখে রাখতাম, সিনোনিম খুঁজতাম, এটার বিপরীত শব্দ কি আছে বুঝতাম, এই শব্দটা কিভাবে ব্যবহার করা যায়, কোন শব্দটা সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে কখন ফর্মাল, কখন ইনফর্মাল, কিভাবে এই পুরো ইজমে থাকতে হবে, এই সমস্ত শিক্ষাগুলো ডু ইট নাও। মানে কোল্ড প্লে শুনলে তো ইংরেজির অনেক সফিস্টিকেশন আমি পেতে পারি, আমি পিঙ্ক ফ্লয়েড থেকে পেতে পারি। আমার স্টুডেন্টরা বলে স্যার ইংরেজি গান কোনটা শুনবো, আমি যে আপনি এমন কিছু শোনেন যেটা আপনাকে কোনো ঝামেলা দিবে না, আপনি লিরিকটা খুঁজে বসবেন। এখন ইফ ইউ লাইক হেভি মেটাল, আই লাভ ইট ডেফিনেটলি, আমি বলবো হেভি মেটাল শোনেন, বিকজ আমি জামাই বাজাতাম আগে। But some of the students like স্যার এগুলো খুব চিল্লাপাল্লা স্যার বুঝি না, ওকে গো ফর সফট রক, গো ফর কোল্ড প্লে, পিঙ্ক ফ্লয়েড, গো ফর ইট। শোনেন, শব্দ দেখেন, কনস্ট্রাকশন অফ সেন্টেন্স কিভাবে করছে, সেন্স মেকিং কিভাবে করছে, সেখানে বোঝেন। আলটিমেটলি এই শেখা বোঝাটা যে যেখানেই পড়ছি না কেন, ল, বিজনেস, আর্ট, সায়েন্স, এটা তো লাগবেই। ভাই একটা কথা বলছেন, কমিউনিকেশন, এক্স্যাক্টলি। টু কমিউনিকেট উই মাস্ট হ্যাভ আওয়ার ওয়ার্ডস রেডি। আমাদের যাতে আমি যাতে ছাড়তে পারি, কথা বলতে পারি যখন আমি কথা চালাচ্ছি। দেয়ারফোর এই সময়টা আমাদের স্কিলস ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে জরুরি। পজিটিভ থেকে লেকচার শুনে, বই পড়ে হোক, টিভি সিরিজ দেখে হোক, জাস্ট নিজেকে জোস করে ফেলতে হবে, একদম নিজেকে, নিজের মাসলটা বিল্ড করে ফেলতে হবে। বাহ্যিক মাসল হতে পারে, মেইনলি ভিতরের মাসলটা, আমার ভিতরের জ্ঞানের যে মাসলটা, যতটুকু জ্ঞান আছে সেটাকে কিভাবে আমি র্যাপ আপ করতে পারি। সো এই জিনিসটা করতে পারলে আমার মনে হয় এন্ড অফ দ্য ডে, যখন এন্ড অফ দ্য ডে আসুক না কেন, 2 মিনিটস পরে হতে পারে এন্ড অফ দ্য ডে, 1 বছর পরে হতে পারে এন্ড অফ দ্য ডে, আমার কোনো রিগ্রেট থাকবে না। আমার মনে হয় যে না, ওকে, সো আমি যে সময়টুকু পেয়েছিলাম এই পৃথিবীতে, আমার যত সময় আমি মর্তলোকে ছিলাম, ওই সময়টাতে আমি এই কাজগুলো করতে পেরেছি। এবং অনেক কথা হয়ে যাচ্ছে, শেষ করার আগে জাস্ট একটা কথা বলবো, আমি নতুন 4টা গান আমার রেডি। আমি একদম বাস্তবিকভাবে ভাবছি যে সত্যি কি ঘটবে। আমার তো মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রাণী বাঙালি, বাংলাদেশি, হয়তোবা আমরা এটা এই বিটার টেস্ট এক্সপেরিয়েন্স করতেই পারি। আমাদের মনে হবেই সবারই ঘুরে ফিরে কোনো ভাবে, যে কারণেই হোক, মনে হয় আমার মনে হচ্ছে আমার গানগুলো মিস করতে হবে। আমার যদি এটা লিরিক ভিডিও হয়, যদি আমার সেলফি ভিডিও হয়, আমার কথাগুলো আমি প্লেস করে যাব। যদি আমি নাও থাকি, আমার কাজগুলো থেকে যাবে, আমার গানগুলো থেকে যাবে। আমি কি বলতে চেয়েছিলাম, আমি ভিতরে কোন জিনিস ধারণ করতাম, আমি রেখে যেতে পারবো। সো at least ইউটিউব, ফেসবুকে থেকে যাবে। It matters যে ভিউ কতখানি কি, বাট ফর নাও ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স টু মি যে কি ভিউ মেক করতে পারলাম, আমি কি স্পন্সর পাচ্ছি কি পাচ্ছি না। নাও আই ফিল আমার 4টা সৃষ্টি একদম আমার ফিলসফি, আমার জীবনে এই সময় এসে একটা আপগ্রেডেড আমি, আমার পৃথিবী দেখা, পৃথিবী আমাকে দেখা, এই সবকিছু মিলিয়ে যে অবস্থানটা, আমার এই 4টা-5টা গান ছাড়তেই হবে। আমি খুব মনে হয় আগামী 2 মাসের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে আমার নতুন যে গানগুলো আসছে, ছায়া নেই, এদায় কার, আখের গোছাও, এগুলো সব জীবনবোধের গানই বেশি, এবং এগুলো করার প্রায় 1 বছর আগে। আখের গোছাও এগুলো সব এখন শুধু খুব মিলে যাবে, মানুষ মনে করতে পারে গানগুলো আমি এখন বানিয়েছি, বাট এগুলো 1 বছর আগে বানানোর গান।
আখের গোছাও মানে বুঝতেই পারছি সবাই আমরা আখের গোছানোর একটা চক্রের মধ্যে বসবাস করে ভাবি টপিক এখানে আমি কি তুমি যেটা বলছো আখের গোছাও এখানে আমি একটু রাইট এটার ব্যাপারে কথা বলে আর কি আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা যাতে বেশি আখের গোছানোতে বিজি না হয়ে পড়ি আর কি প্যান্ডেমিক বলো আর নন প্যান্ডেমিক বলো হোয়াটএভার ইট ইজ আর কি আমাদের জীবনটাতে আমরা আর কি পার্সোনাল গ্রোথ যখন আমি চিন্তা করি পার্সোনালি সেটা হচ্ছে যে দ্য ডুজ এন্ড দ্য ডোন্টস এর ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিজের ক্যারিয়ারে অ্যাটলিস্ট আমরা যেন আখের গোছানোতে ব্যস্ত না হই স্কিলস ডেভেলপমেন্ট আমরা করছি কোনো সমস্যা নেই ভাইয়ারা স্কিলস ডেভেলপমেন্ট আমরা থ্রু দ্য ক্যারিয়ার করব কিন্তু কথা হচ্ছে কি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে যেন আমরা স্কিলস এর পাশাপাশি আমার মোরাল গ্রাউন্ডটাকে স্ট্রং রাখি আমরা এথিক্যাল বাউন্ডারিটাকে বুঝতে শিখি যে আমার কোনটা করা উচিত কতটুকু করা উচিত কতটুকু করা উচিত না এবং আমি আমার স্কিলসটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে চাই ওকে সো উই শুড নট do that আখের গোছাও thing okay sorry topic for interruption ইন্টারাপশনটা করে ভালো করেছেন আমাকে থামাতে হয় আমি মানে চলতেই থাকি খুব বিপদ আচ্ছা no problem thanks very much yeah we are almost near to close our session now so যেটা করছি আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়নটা জানিয়ে দিচ্ছি সেটা ফার্স্টে যেটা বললাম যে দ্য ডোন্টস এক নাম্বার বলে দিয়েছি আখের গোছানো বন্ধ করতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আমি যেটা বলবো সবাই যেটা বলেছে don't beat yourself too hard okay we should একটু চিল থাকি না যে কি একটু চিল করে আমরা কাজ করব শিখবো জানবো কাজ করব সবকিছুই করব ফান থাকতে হবে নিজের জন্য যেটা ভালোবাসি সেটা করার চেষ্টা করব বেশি বেশি করে আমাদের সবারই মনে করো যে তোমরা যে পাশ করে বের হওয়ার পর রুটি রুজির একটা ব্যাপার থাকবে রুটি রুজির ব্যাপার না থাকলে ক্যারিয়ারের ব্যাপার থাকবে ইনকামের প্রেশার আসবে এটা আসবে ওটা আসবে তো হোয়াট এভার ইট কামস উই হ্যাভ টু স্টে ফোকাস যে ওকে আমার গোল এটা আমি 1 বছরে এটা থেকে যেতে চাই 6 মাসে এটাতে যেতে চাই 5 বছর 10 বছর টু লং করতে পারো প্ল্যানিং নো ইস্যু কিন্তু রিভিউ করো প্ল্যানটাকে আবার রিভিউ করো there is no harm in planning for 10 years but it's very important that you are reviewing your plans every now and then because otherwise what will happen all of a sudden like if you had planned for 2020 it's going to be a great year for you guys and this pandemic started and what happened like everything is changed right so you couldn't plan anything so that's the thing and the do's for the do's diversify your skills okay if you are a graduate if you are taking a marketing major then you should also consider some other majors আর কি করা যায় লেখাপড়া বাদ দিলাম লেখাপড়া তো আগে মার্কেটিং মেজর নিছো ঠিক আছে ভালো কথা আচ্ছা মার্কেটিং মেজরের সাথে কি কি সেগমেন্ট আছে সেলস এর তো তোমরা কাজ করবে অনেকে মার্কেটিং মেজর থেকে তো মার্কেটিং মেজর থেকে যখন সেলসে যাবে সেলসে গেলে কি কি শিখতে হবে একটা what are the key skills that a good salesperson should have so you should actually focus on this thing okay integrity maintain integrity no matter what no matter how difficult the situation is if we start being honest to ourselves then what will happen eventually this world would be a better place to live no matter how bad the situation is আমি তোমাকে সবচেয়ে লাস্টে একটা কথা বলতে চাই আমরা আসলে প্যান্ডেমিকে যতটা বেশি আতঙ্কগ্রস্ত বাংলাদেশে না হয়েছি আমরা বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছি আমাদের চারপাশের অনিয়ম দেখে আমরা যখন নিউজে পড়ি যে ওখানে দুর্নীতি হয়েছে তখন আমাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করে আচ্ছা আমি তো এমনিতে কোভিড-19 যদি মরি সেটা মরি কিন্তু আমি কোভিড-19 এর কারণে যেটা আমার প্রাপ্য ছিল আমি তো সেটুকুও পাচ্ছি না ওই ভয়ে আমরা কিন্তু আরো দিন দিন মরছি তো স্টপ being dishonest to yourself I mean if you ever thought about it we should just stop it okay and we should be honest to yourself and work within our moral background moral boundaries okay that's it for today thank you very much all for joining us I believe Tasnim Maisun thanks for being with us here তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের আগে কোশ্চেন গুলো যা এসেছিল অলরেডি করে ফেলেছো রাইট Yes, of course, Bhaiya. Thank you so much to all our speakers for a wonderful session. As much as we loved the conversation, but due to the time constraints, well it's already 10:30
Yeah, it's already 10:30 almost. আমি লাস্ট 1 মিনিট নিব, তৌফিক তুমি 1 মিনিট, ওকে? আমি আর তোমাকে বেশিক্ষণ ফ্লোর দিব না, ওকে? 1 মিনিট দিব। থ্যাংক ইউ 1 মিনিটের মধ্যে তুমি তোমার নতুন যে কোনো গানের যেটা এখনো রিলিজ হয় না, জাস্ট খালি গলায় র্যাপ করে দাও আমাদেরকে 1 মিনিটের ও মধ্যে। রিলিজ না হয়। আচ্ছা, আগে ধন্যবাদ দিয়ে নিচ্ছু। ধন্যবাদ প্রথমত রুমান ভাই, আপনি আমাকে একটু থামিয়েছিলেন, নাহলে এভাবেই চলতে থাকি আমি। এই জন্য আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ। ধন্যবাদ NSU ইয়াস, আজকে আমাকে ডাকবার জন্য। ভাইয়াকেও আমার ধন্যবাদ আমাকে ডাকবার জন্য। যারা যারা এখানে আছেন, আমরা অনেকগুলো ফিল্ডের মানুষজন এখানে আছি, স্টুডেন্ট যারা আছে, যারা শিখছে আসছে, যারা দেখেছে আজকে, সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে শুনবার জন্য। থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ। আমাদের সময় আমি কখনো এরকম সুযোগ পাইনি, কথাবার্তা কেউ বলেছে এখন থেকে শিখেছি। আমাদের লতে ব্যাপারগুলো আরোই হয় না। আমি দেখছি যে আপনাদের এরকম একটা খুব, মানে আমাদের হয় না বলতে কেউ দেখলে মনে করবো স্যার আমরা তো করি, আমার আন্ডারগ্রেড পিরিয়ডে আমি পাইনি আর কি। সো বাংলাদেশ হয়তো বা হয়, আমি জানি না, আমি চেষ্টা করি। সো ইট ইজ রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। অ্যাপ্রিশিয়েটেড রুমান ভাই এন্ড অ্যাপ্রিশিয়েট NSU ইয়াস। ইয়েস, ক্যারি অন। এটা থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, ইট ওয়াজ আওয়ার প্লেজার। অনেক ইয়েস, মানে দরকার, এটা দরকার, কারণ আমাদের বিভিন্ন ভুলগুলা, অর্জনগুলা, গর্জনগুলা, বর্জনগুলা থেকেই কিন্তু আপনাদের তোমাদের সজ্জন তোমরা ভালোভাবে বুঝবে, আঁকবে, দেখবে। সো ইউ নো আই এম সেইং, রাইট? থ্যাঙ্কস ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। আমি একটা গান আছে, আমার গানের হচ্ছে ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম গানটার জাস্ট আমি ব্যতিক্রম গানটা ইয়েতে আছে, আপনার একটা অ্যাপে আছে, ভাইব অ্যাপে আছে, মিউজিক ভিডিও আসবে করে, আর অন্য কোথাও আমরা ছাড়িনি। হয়তোবা আজকের জন্য খুব কানেক্টেড হবে। লেট মি নট র্যাপ, ট্রাই টু রিসাইট ইট আ বিট। সফলতা, তুমি কি আছো আদৌ? কোন এক আজব গোলক ধাঁধা, চরকির মতো ঘুরতে থাকি, দখল করি আবার হারাই, পড়ে থাকে ফুটপাতে ইচ্ছে আধা। আকাশ দেখা, সাথে তারা গোনা, ইটের উপর ইট, মন গড়া ভালো লাগা, ছুঁয়ে ফেলি প্রায়শই, খুশি হয়ে অতিশয়, এতটাই প্রাপ্য, এটাই কি প্রাপ্তি, ছিটকে পড়ি আবার সুর বাঁধা, কাদা হাসা ভাঙা গড়া, চলতে থাকা ঘুরতে থাকা, জয় করব পৃথিবী বুকে রাখা আশা, অর্জনে করি না অহংকার সজ্ঞানে, বিনয়ের গর্জনে দূরে কাছে সজ্জনে, সম্প্রদানে আঁকতে থাকা নন্দন, বন্ধনে নন্দন নিন্দনীয়, আমি মুক্ত চিরস্বাধীন চিত্তে, রাখুনি করে বন্দি বৃত্তে, প্রবৃত্তি সাবৃত্তি দুর্বৃত্তের আবৃত্তি, মৃত্যে ত্রিমাত্রিকে মৃত্যু চিত্র, স্বপ্ন তোমার পিছু ছাড়বো না, আমি অবিচল ছুটে যাব, হারবো না, যতই আসুক বাধা করি অতিক্রম, অবাক পৃথিবী যেন আমি ব্যতিক্রম, স্বপ্ন তোমার পিছু ছাড়বো না, আমি অবিচল ছুটে যাব, হারবো না, যতই আসুক বাধা করি অতিক্রম, অবাক পৃথিবী যেন তৌফিক ব্যতিক্রম। সাইনিং অফ। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. আমরা অবিচল, হারিয়ে যাব না ইনশাআল্লাহ। Okay, right. So we are signing off for today. Thank you everyone for being with us, and inshallah আমরা next session e meet করছি. Thank you. Thank you so much everyone. Thank you so much for Thank you everyone for today. Thank you. All right. So see you guys for our next session, which will be on 28th this month. Which will be on 28th June. So yeah, thank you everyone. Bye everyone. Bye. Bye. Thank you.